प्रश्नों एक साथे एक ज विडियोमां जोवाना छीए। तो टाइम लई अने व्यवस्थित विडियो जोवो। परीक्षामां वारंवार पूछाता अति महत्वना प्रश्नोनो અહીં समावेश करेलो छे। प्रीवियस एक्जामनुं कोईपण पेपर तमे उपाड़ी लो तेमां तमने आमांथी प्रश्नो जोवा मळशे अने आवनार परीक्षा माटे पण खूब ज मोस्ट आईएमपी प्रश्नों छे। जोईए गुजरातनो इतिहास मोस्ट आईएमपी 1000 प्रश्नों। महमूद बेगड़ाए क्या शहरों वसाव्या हता? महेमदाबाद अने चांपानेर। दादा हरीनी अने अडालजनी वाव कोना शासनकाळ दरमियान बंधाई हती? महमूद बेगड़ो। पवित्र अने न्यायप्रिय सुल्तान तरीके कोनी गणना थाय छे? मुजफ्फर शाह बीजो। अमदावाद शहरनी स्थापना क्यारे थई हती? 1411 मां। गुजरातनी राजधानी पाटणथी अमदावाद खसेड़नार कोण हतुं? अहमद शाह हता। भद्रनो किल्लो कोणे बंधाव्यो हतो? अहमद शाहे। आसावलનું નામ બદલીને કર્ણાવતી કોણે કર્યું? કર્ણદેવ સોલંકીએ। અમદાવાદ શહેરમાં પ્રથમ પગ મૂકનાર મોગલ બાદશાહ કોણ હતો? હુમાયું। અમદાવાદને ધોળિયું શહેર તરીકે કોણે વર્ણવ્યું હતું? જહાંગીરે। અકબરે ગુજરાત પર ચડાઈ ક્યારે કરી હતી? ઈસવીસન 1572 માં। ઔરંગઝેબનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? દાહોદમાં થયો હતો। આગળ જોઈએ। ઓતિયો અને ગોધિયો નામના ચાડિયાઓ क्या सूबाना समय में अमदावादनी प्रजाने रंजाड़ता था? राघु रामचंद्र। शाही बागनी स्थापना कोणे करी हती? शाहजहांए करी हती। काकरिया तळाव कोणे बंधाव्युं हतुं? कुतुबुद्दीन शाहे। काकरियानुं मूळ नाम शुं हतुं? होजे कुतुब हतुं। नगीनावाड़ी कोणे बंधावी हती? कुतुबुद्दीन अहमद शाहे। अंग्रेजोने वेपार करवानी परवानगी क्या शासके आपी हती? जहांगीरे आपी हती। सर्वप्रथम हेक्टर नामना जहाज में बेसी अने विलियम हॉकिंस छे ते परवानगी लेवा माटे आवे छे, परंतु जहांगीर तेमने परवानगी आपता नथी। त्यारबाद सर टॉमस रो आवे छे अने तेने वेपार करवानी परवानगी जहांगीर आपे छे। अंग्रेजोए पोतानी पहली कोठी क्यां स्थापी हती? सूरत में। गुजरात में होळी अने दिवाળી जेवा उत्सवों उजववानी मनाई कोणे फरमावी हती? औरंगजेबे। मोगल काळ दरमियान गुजरातનું क्यू बंदर बाबुल मक्का तरीके ओळखातुं हतुं? सूरत। बाबुल मक्का अथवा तो बाबुल ए मक्का तरीके ओळखातुं हतुं। भगवत गो मंडळना ग्रंथो कोणे तैयार कराव्या हता? गोंडलना महाराजा भगवतसिंहजीए कराव्या हता। मौर्य शासन काळमां गुजरातनी राजधानी कई हती? गिरिनगर हती, जे हालनुं जूनागढ़ छे ते। त्यां सुदर्शन तळाव पण मौर्य काळमां ज बंधावायेलुं। गुजरात में मुगल सल्तनतनी स्थापना कोणे करी हती? अकबरे करी हती। गुजरात में मुगल सल्तनत काळनो क्यो समय छे? ईसवीसन 1573 थी 1757। गुजरात में मराठा शासननो प्रारंभ क्यारथी थयो? 1757 थी 1757 सुधी मुगल सल्तनत हती। त्यारबाद मराठा शासननो प्रारंभ थयो 1757 थी। गुजरात में पेशवाओनुं शासन क्या विस्तारमां हतुं? माही नदीनी उत्तरनो प्रदेश। गुजरात में गायकवाड़ मराठा शासन क्या विस्तार में हतुं? मही नदीनी दक्षिणनो प्रदेश। मही नदीनी उत्तर में पेशवाओनुं राज हतुं अने मही नदीनी दक्षिण में गायकवाड़ मराठाओनुं राज हतुं। अमृतवर्षणी वाव अमदावादना क्या विस्तार में आवेली छे? पांचकुवा दरवाजा पासे। अमदावाद में प्रथम कापड़नी मिल कोणे शरू करी हती? रणछोड़लाल छोटालाल शाहे 1861 में करी हती। बोरसद सत्याग्रहनी आगेवानी कोणे लीधी हती? दरबार गोपाळदास। बारडोली सत्याग्रहनी आगेवानी कोणे लीधी हती? वल्लभभाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह कई साल में थयो हतो? 1928 में। क्या सत्याग्रहना सफल नेतृत्व माटे वल्लभभाई पटेलने सरदारनी उपाधि मळी? बारडोली सत्याग्रह। सरदारनी उपाधि आपवामां आवी। बारडोलीनी बहनों द्वारा सरदार पटेलने सरदारनी उपाधि मळी हती। देश में सौ प्रथम स्वातंत्र्य दिननी उजवणी क्यारे करवामां आवी हती? 26 जान्युआरी 1930 ना रोज। गांधीजीए दांडी मार्चनी शरूआत क्यारे करी हती? 12 मार्च 1930 ना रोज अमदावादना साबरमती आश्रम खातेथी दांडी कूचनी शरूआत थई हती। गांधीजीए केटला साथीओ साथे दांडी कूचनो प्रारंभ कर्यो? 78 साथीओ साथे। गांधीजी कई तारीखे दरिया किनारेथी चपटी मीठું उपाડીને मीठाना कायदानो भंग कर्यो हतो? 6 एप्रिल 1930 ना रोज। 12 मार्चथी शरूआत थई हती अने 5 एप्रिले तेओ दांडी पहोंच्या हता अने 6 एप्रिले वहेली सवारे चपटी मीठું उपाड़ी अने मीठाना कायदानो भंग करेलो।
ગાંધીજી કઈ ગોળમેજી પરિષદમાં હાજરી આપી હતી? બીજી ગોળમેજી પરિષદમાં હાજરી આપી હતી. ગાંધી ઇરવિન કરાર થયા ત્યારબાદ ગાંધીજી ગોળમેજી પરિષદમાં ગયા હતા. બીજી ગોળમેજી પરિષદ ક્યાં યોજાઈ હતી? લંડનમાં. પ્રથમ લંડનમાં, ત્રીજી લંડનમાં, 3 લંડનમાં યોજાઈ હતી. યાદ રાખજો. ગાંધીજીએ પ્રથમ સત્યાગ્રહી તરીકે કોની પસંદગી કરી? વિનોબા ભાવે પ્રથમ સત્યાગ્રહી. બોમ્બ બનાવવા અંગેની ગેરિલા વેલફેર પુસ્તિકા કોણ પ્રગટ કરી હતી? છોટુભાઈ પુરાણીએ પ્રગટ કરી હતી. મીઠાના સત્યાગ્રહ સાથે જોડાયેલ દાંડી હાલ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? નવસારી જિલ્લામાં. સરદાર સ્વરાજ આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે? બારડોલીમાં. પારસીઓ ગુજરાતના કયા બંદરે ઉતર્યા હતા? સંજાણ બંદરે ઉતર્યા હતા. જાદી રાણાએ તેમને આશ્રય આપ્યો હતો. હડપ્પન સંસ્કૃતિના અવશેષો અમદાવાદ જિલ્લામાંથી કયા સ્થળેથી મળી આવ્યા છે? લોથલમાંથી મળી આવ્યા છે. લોથલ કયા તાલુકામાં આવેલું છે? ધોળકા તાલુકામાં. કયા જિલ્લામાં આવેલું છે પૂછવામાં આવે તો અમદાવાદ જિલ્લો. ખેડા સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો? 1917માં ગુજરાતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ છે. અટીરાની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1947માં. અટીરાનું પૂરું નામ પણ પૂછાયેલું છે. અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ રિસર્ચ અમદાવાદ. અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ રિસર્ચ એસોસિએશન. ગિરનારમાં આવેલ સુદર્શન તળાવનું સમારકામ કોણે કરાવ્યું હતું? રુદ્રદામાએ કરાવ્યું હતું. ગિરનારની તળેટીમાં અશોક સિવાય બીજા કયા શાસકોએ શિલાલેખો કોતરાવ્યા હતા? રુદ્રદામા અને સ્કંદગુપ્તે. તો 3 શિલાલેખ છે એક જ શિલામાં આવેલા છે. જેમાં અશોકનો શિલાલેખ છે તે બ્રાહ્મી લિપિ અને પાલી ભાષામાં છે, જ્યારે રુદ્રદામા અને સ્કંદગુપ્તનો શિલાલેખ છે તે સંસ્કૃત ભાષામાં છે અને એની જે લિપિ છે એ તો બ્રાહ્મી જ છે. રુદ્રદામા અને સ્કંદગુપ્તના શિલાલેખો કઈ ભાષામાં છે? સંસ્કૃત ભાષામાં. આપણે હમણાં જ વાત કરી. મૌર્ય ક્ષત્રપ અને ગુપ્ત વંશમાં ગુજરાતની રાજધાની કઈ હતી? ગિરિનગર હતી, જે હાલનું જુનાગઢ છે. ગુજરાતનો વિગતવાર આધારભૂત ઇતિહાસ કયા સ્થળેથી શરૂ થયો છે? ભટ્ટારકના વલ્લભી શાસનથી શરૂ થયો. મૈત્રક કાળમાં વલ્લભી કયા ધર્મનું મહત્વનું કેન્દ્ર હતું? બૌદ્ધ ધર્મનું. મૈત્રક વંશનો છેલ્લો રાજા કોણ હતો? શિલાદિત્ય સાતમો. મૈત્રક કાળનો અંત ક્યારે આવ્યો? ઈસવીસન 788માં આવ્યો. ગુર્જર પ્રદેશની પહેલી રાજધાની કઈ હતી? ભિન્નમાલ હતી, જે હાલ રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. એક નાનકડું ગામ છે. કયો પ્રદેશ ગુર્જર દેશ તરીકે ઓળખાતો હતો? ભિન્નમાલની આજુબાજુનો પ્રદેશ. ગુર્જરોનો સૌ પ્રથમ ઉલ્લેખ કયા ગ્રંથમાં આવે છે? હર્ષચરિત્રમાં આવે છે. પ્રતિહાર શાસનનો પ્રતાપી રાજા કોણ હતો? વત્સરાજ. પ્રતિહાર શાસનના અંત પછી કયા વંશનું શાસન સ્થપાયું? ચાવડા વંશનું. ગુર્જર દેશમાં કયા 3 વિસ્તારોનો સમાવેશ થતો હતો? આનર્ત, સૌરાષ્ટ્ર અને લાટનો સમાવેશ થતો હતો ગુર્જર દેશમાં. ઔરંગઝેબનું મૃત્યુ ક્યારે થયું હતું? ઈસવીસન 1707માં. ગાંધીજીના રહસ્ય મંત્રી કોણ હતા? મહાદેવભાઈ દેસાઈ હતા. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 1920માં થઈ હતી. નવજીવન માસિક કોણે શરૂ કર્યું હતું? ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકે શરૂ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ ગાંધીજીને સોંપી દેવામાં આવ્યું હતું. કરેંગે યા મરેંગે સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું? ગાંધીજીએ. લાલ કિલ્લાનો ઐતિહાસિક મુકદમો લડનાર ગુજરાતી વકીલ કોણ હતા? ભુલાભાઈ દેસાઈ. ગાંધીજીએ રાજકોટની કઈ સ્કૂલમાં પોતાનું શિક્ષણ લીધું હતું? આલ્ફ્રેડ સ્કૂલમાં. ગાંધીજી પર રાજદ્રોહનો આરોપ ક્યારે ચલાવવામાં આવ્યો હતો? ઈસવીસન 1922માં. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ટંકારામાં. જિલ્લો પૂછે તો મોરબી જિલ્લો. ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ કોણ હતા? શ્રીમદ રાજચંદ્ર હતા. શ્રીમદ રાજચંદ્રનો જન્મ કયા ગામમાં થયો હતો? વવાણિયામાં થયો હતો. પૂજ્ય મોટાનું મૂળ નામ શું હતું? ચુનીલાલ ભાવસાર હતું પૂજ્ય મોટાનું મૂળ નામ. મિત્રો, આ બધા જ પ્રશ્નો છે તે કોઈને કોઈ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે, ખાસ યાદ રાખતા જવા. મહાગુજરાત આંદોલનની વિરુદ્ધમાં ઉપવાસ પર કોણ ઉતર્યું હતું? મોરારજી દેસાઈ ઉતર્યા હતા. મોરારજી દેસાઈ છે એ એવા વ્યક્તિ છે જે પ્રથમ એવા ગુજરાતી વ્યક્તિ કે જે વડાપ્રધાન બન્યા હોય અને મહાગુજરાતના વિરોધી હતા તેઓ યાદ રાખજો. ગુજરાતમાં હરિજનો માટે સેવા કાર્યો કરનાર કોણ હતું? ઠક્કર બાપા, એમનું નામ છે અમૃતલાલ ઠક્કર. સદાચાર સમિતિની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ગુલજારીલાલ નંદાએ.
શતાવધાની અને સાક્ષાત સરસ્વતીનું બિરુદ કોને આપવામાં આવ્યું હતું? શ્રીમદ રાજચંદ્ર. ગીતા મંદિરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? સ્વામી વિદ્યાનંદજીએ. જયશંકર સુંદરીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? વિસનગરમાં થયો હતો. ગુજરાતમાં ભવાઈના પ્રણેતા કોણ છે? અસાયત ઠાકર. ગુજરાતની અસ્મિતાના આદ્ય પ્રવર્તક તરીકે કોણ જાણીતું છે? રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા. ગુજરાતની અસ્મિતા શબ્દનો પ્રથમ ઉપયોગ કરનાર કોણ? રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા. ગુજરાતના અશોક તરીકે કયા રાજાને ઓળખવામાં આવે છે? કુમારપાળને. ભારતના બિસ્માર્ક તરીકે કયા રાજાને ઓળખવામાં આવે છે? ત્યાં રાજા નહીં આવે, કયા વ્યક્તિને ઓળખવામાં આવે છે? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ભારતના બિસ્માર્ક. ગાંધી મરશે પણ ગાંધીવાદ નહીં કોનું કથન છે? ગાંધીજીનું છે. લીંબડીના કયા ક્રાંતિવીર પરદેશમાં રહીને આઝાદીની ચળવળ ચલાવતા હતા? સરદારસિંહ રાણા. સરદારસિંહ રાણા. દાદા હરીની વાવ કોણે બંધાવી હતી? મોહમ્મદ બેગડાના અંતઃપુરની હરીરે નામની સ્ત્રીએ બંધાવી હતી દાદા હરીની વાવ, જે અમદાવાદમાં અસારવા વિસ્તારમાં આવેલી છે. અમૃત વર્ષીની વાવ કોણે બંધાવી હતી? ક્ષાત્ર રાજકુળના રઘુનાથ દાસે વિક્રમ સંવંત 1779માં બંધાવી હતી. સારંગપુર દરવાજા બહારના ઝૂલતા મિનારાઓ કોણે બંધાવ્યા હતા? મલિક સારંગે બંધાવ્યા હતા. અમદાવાદમાં પ્રથમ કન્યા શાળા કોણે શરૂ કરી હતી? હરકુંવર શેઠાણીએ 1850માં. વર્નાક્યુલર સોસાયટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી? અલેક્ઝાન્ડર કિનલોકે 26 ડિસેમ્બર 1848ના રોજ કરી હતી. રથયાત્રાની શરૂઆત કોણે કરાવી હતી? સંત નૃસિંહદાસજીએ કરાવી હતી. ઈસવીસન 1878ના અષાઢ સુદ બીજના રોજ કરી હતી. ગુજરાતના અકબર તરીકે કોણ ઓળખાય છે? મોહમ્મદ બેગડો. નવઘણ કૂવો કયા શહેરમાં આવેલ છે? જૂનાગઢમાં. ગાંધીજીએ સૌપ્રથમ આશ્રમ ક્યાં સ્થળે સ્થાપ્યો હતો? કોચરબમાં. કોચરબ આશ્રમ સ્થાપ્યો હતો. ગુજરાત કોલેજની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1879માં. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1949માં. કયા મુગલ બાદશાહે પોતાનો જન્મદિવસ કાંકરિયા ખાતે ઉજવ્યો હતો? તો એ હતા જહાંગીર, જેણે કાંકરિયા તળાવ ખાતે પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો. ધોળાવીરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે અને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં તેને હાલમાં સ્થાન મળેલું છે. ગિરનાર સાથે કયા જૈન તીર્થકરનું નામ સંકળાયેલું છે? ઋષભદેવ. શ્રી કૃષ્ણના સમયમાં ગુજરાતની રાજધાની કઈ હતી? દ્વારકા. અણહિલપુર પાટણ શહેરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? વનરાજ ચાવડાએ. સોલંકી વંશના શાસકો કયા સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ હતા? શૈવ હતા. મોહમ્મદ ઘોરીએ ગુજરાત પર આક્રમણ કર્યું ત્યારે ગુજરાતનો શાસક કોણ હતો? મૂળરાજ બીજો. અલાઉદ્દીન ખિલજીએ કોના શાસન દરમિયાન ગુજરાત પર આક્રમણ કર્યું હતું? કર્ણદેવ વાઘેલા, કર્ણઘેલો. સોમનાથના યાત્રાળુઓ પાસેથી યાત્રાવેરો કયો શાસક ઉઘરાવતો હતો? સિદ્ધરાજ જયસિંહ ઉઘરાવતો હતો. ત્યારબાદ માતા મિનળ દેવીના કહેવાથી તેણે તે રદ કરેલો હતો. ગુજરાતમાં જૈન ધર્મના ફેલાવા માટે કયા શાસકે પ્રયાસ કર્યા હતા? કુમારપાળે. સોલંકી કાળમાં કયો ધર્મ અસ્ત પામ્યો? બૌદ્ધ ધર્મ અસ્ત પામ્યો. કુંભારિયાના જૈન દેરાસરો કોણે બંધાવ્યા હતા? વિમલ મંત્રીએ બંધાવ્યા હતા. વિસનગરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? વિસલદેવે કરી હતી. ધોળકા શહેરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? લવણ પ્રસાદ વાઘેલાએ. ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર મુસ્લિમ શાસનની શરૂઆત ક્યારથી થઈ? ઈસવીસન 1407થી થઈ. ગુજરાત મુગલ સલ્તનતમાં ક્યારે ભળી ગયું હતું? 1573માં ગુજરાત છે તે મુગલ સલ્તનતમાં ભળી ગયું હતું. અકબરે ગુજરાત પર વિજય મેળવ્યો હતો. મોટી મસ્જિદ કોણે બંધાવી હતી? મોહમ્મદ બેગડાએ. અહીં મોતી મસ્જિદ આવશે. અમદાવાદને દુનિયાનું બજાર કોણે કહ્યું? અબુલ ફઝલે કહ્યું. ગાંધીજીની હત્યા દિલ્હીમાં કયા સ્થળે થઈ હતી? બિરલા ભવનમાં થઈ હતી. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ કયા પુસ્તક દ્વારા ભારતમાં ક્રાંતિ ફેલાવી હતી? સત્યાર્થ પ્રકાશ. હું કૂતરાની મોતે મરીશ પણ સ્વરાજ લીધા વિના આશ્રમમાં નહીં આવું, આ કોનું વિધાન છે? ગાંધીજીનું. અકબરના સમયમાં ગુજરાતમાં કઈ સંવંત શરૂ થઈ હતી? ઇલાહી સંવંત. ઇલાહી સંવંતની શરૂઆત અકબરે કરાવી હતી. સલ્તનત યુગનું ગુજરાતનું સૌથી સમૃદ્ધ બંદર કયું હતું? ખંભાત હતું.
શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના ગ્રંથનું કયા રાજવીએ સન્માન કર્યું હતું? સિદ્ધરાજ જયસિંહ. ગુજરાતનું નામ શેના પરથી પડ્યું? ગુર્જર જાતિ પરથી. મુગલ વંશે ગુજરાત પર કેટલા વર્ષો સુધી શાસન કર્યું? 187 વર્ષ સુધી મુગલ સામ્રાજ્ય એ ગુજરાત પર શાસન કર્યું. સૌપ્રથમ રાશિ અને નક્ષત્રવાળા સિક્કાઓ કોણે બહાર પડાવ્યા હતા? જહાંગીરે. જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 1897માં કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતમાં પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા કોણ હતા? મોતીભાઈ અમીન. ગુજરાતમાં વ્યાયામ પ્રવૃત્તિઓના પ્રણેતા કોણ હતા? છોટુભાઈ પુરાણી. રાજપીપળા ખાતે વ્યાયામ પ્રવૃત્તિઓના પ્રણેતા કોણ હતા? છોટુભાઈ પુરાણી હતા. ભારતના ભાગલા પડ્યા ત્યારે ભારત સરકારની મિલકતોને ભારત અને પાકિસ્તાને વહેંચણી કરવાનું શ્રેય કયા ગુજરાતીને ફાળે જાય છે? શ્રી H.M. પટેલે વહેંચણી કરી હતી મિલકતની ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે. લોકભારતી સંસ્થાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મનુભાઈ પંચોળી એટલે કે દર્શકે કરી હતી. વડનગરનું પ્રાચીન નામ શું છે? આનર્તપુર, આનંદપુર, ચમત્કારપુર આ બધા વડનગરના પ્રાચીન નામ છે. ગુજરાતમાં છપ્પનિયો દુકાળ કઈ સાલમાં પડ્યો હતો? ઈસવીસન 1900માં પડ્યો હતો છપ્પનિયો દુકાળ. મોહમ્મદ અલી જીણાના વડવાઓ ગુજરાતના કયા ગામમાં રહેતા હતા? પાનેલી ગામમાં રહેતા હતા. ગાંધીજીની હત્યા થઈ તે દિવસ કયો વાર હતો? શુક્રવાર હતો. કયો હતો? શુક્રવાર. મોહમ્મદ બેગડાની રાજધાની કઈ હતી? ચાંપાનેર. સલ્તનત યુગનું ગુજરાતનું કયું બંદર સમૃદ્ધ હતું? ખંભાત. ગુજરાતના મૂક સેવક તરીકે કોણ વિખ્યાત હતા અથવા તો ખ્યાતિ પામ્યું છે? રવિશંકર મહારાજ. કર્ણાવતી નગર કોણે બંધાવ્યું હતું? કર્ણદેવ સોલંકીએ. આઝાદી પછી ગુજરાતનો કયો વિસ્તાર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ બન્યો? કચ્છ એ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ હતો. ABCD બનાવેલા હતા, તેમાં C વર્ગમાં તેનો સમાવેશ થતો હતો. મૈત્રક યુગમાં ગુજરાતની કઈ વિદ્યાપીઠની તુલના નાલંદા વિદ્યાપીઠ સાથે થતી હતી? વલ્લભી વિદ્યાપીઠ જે ભાવનગર નજીક આવેલી હતી. રાવ રણમલનું શાસન ક્યાં હતું? ઈડરમાં. વડોદરાના છેલ્લા મહારાજા કોણ? પ્રતાપસિંહ ગાયકવાડ. ગુજરાતમાં સોલંકી વંશનો સમય કયો ગણાય છે? ઈસવીસન 942થી 1244. પાલનપુર કોણે વસાવ્યું હતું? આબુના પરમાર વંશના રાજવી પ્રહલાદન દેવે વસાવ્યું હતું પાલનપુર. અડાલજની વાવ કોણે બંધાવી હતી? રૂડાબાઈએ સંવંત 1499માં બંધાવી હતી અડાલજની વાવ. અડાલજની વાવ કયા જિલ્લામાં આવશે? ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવશે, ખાસ યાદ રાખવું. ગુજરાત હાઈકોર્ટની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? તો જ્યારે ગુજરાત બન્યું ત્યારે 1 મે 1960ના રોજ. સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું હતું? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે. ભારતના લોખંડી પુરુષ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. કયા ગુજરાતી ક્રાંતિવીરને સિંગાપુરમાં ફાંસી આપવામાં આવી હતી? કાસિમ ઇસ્માઇલ મંસૂર. અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ લેબર એસોસિએશન એટલે કે એટલાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ગાંધીજીએ. નમક સત્યાગ્રહ સાથે જોડાયેલ દાંડી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? નવસારી જિલ્લામાં આવેલું છે. કાળા પાણીની સજા પામી શહીદ થનાર પ્રથમ ગુજરાતી કોણ? ગરબડદાસ મુખી. બોમ્બ પરીક્ષણ કરતા શહીદ થનાર ભગવતી ચરણ વોહરાના વડવાઓ ગુજરાતના કયા શહેરના વતની હતા? વડનગરના વતની હતા. ભાવનગરની કાયાપલટ કરનાર દિવાન ગગા ઓઝાનું મૂળ નામ શું હતું? ગૌરીશંકર ઉદયશંકર ઓઝા. ગૌરીશંકર તળાવ પણ તેમના નામ પરથી ભાવનગરમાં આવેલું છે. ભગવત ગોમંડળના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં સિંહ ફાળો આપનાર ગોંડલના રાજવીનું નામ શું હતું? ભગવતસિંહજી. સોમનાથ મંદિરના સ્થપતિ તરીકે કોણે કામ કર્યું હતું? પ્રભાશંકર સોમપુરા. આઝાદી પછી સોમનાથ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કોના હાથે કરવામાં આવી હતી? ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, આપણા પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ. કયા સાહિત્યકાર સોમનાથ મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર માટેની સમિતિમાં સામેલ હતા? તો એ હતા કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી, કમા મુનશી. રત્નમણીરાવ ભીમરાવ જોટેનું નામ કયા ક્ષેત્રે જાણીતું છે? ઇતિહાસ સંશોધન. અમદાવાદ ગુજરાતનું પાટનગર પુસ્તકના લેખક કોણ છે? રત્નમણીરાવ ભીમરાવ જોટે. ગુજરાતમાં યુનિવર્સિટીના પ્રથમ મહિલા કુલપતિ બનવાનું સદભાગ્ય કોને ફાળે જાય છે? હંસાબેન મહેતા. ગુજરાતી પત્રકારત્વનો આદિપુરુષ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? ફરદુનજી મર્જબાન.
ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ સચિત્ર સામયિકના પ્રણેતા કોણ હતા? હાજી મોહમ્મદ અલારખિયા શિવજી. આઝાદ ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રી તરીકે કોણે ફરજ બજાવી હતી? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. જ્યોતિ સંઘની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મૃદુલા સારાભાઈ. લેફ્ટનન્ટ જનરલ તરીકે ફરજ બજાવતા મહારાજા રાજેન્દ્રસિંહજીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? જામનગરમાં. હૈદરાબાદના રાજ્યના વિલીનીકરણ ઉકેલ માટે કયા ગુજરાતીઓએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો? તો એ હતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, H.M. પટેલ, કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી અને લેફ્ટનન્ટ જનરલ રાજેન્દ્રસિંહ. ભારતીય ભૂમિદળના ગુજરાતી સેનાધિપતિ તરીકે કોણે સેવા આપી હતી? જનરલ માણેકશાહે આપી હતી. છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ ઝવેરચંદ મેઘાણીએ આ ગીત ક્યારે ગાયું હતું? ઈસવીસન 1931માં ગાયું હતું. ગાંધીજી ગોળમેજી પરિષદમાં ભાગ લેવા જતા હતા ત્યારે છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ ઝવેરચંદ મેઘાણીએ ગાયું હતું. હરિજન સેવક સંઘના મુખ્યમંત્રી તરીકે ગાંધીજીએ કોની નિમણૂક કરી હતી? ઠક્કર બાપા અમૃતલાલ વિઠ્ઠલદાસ ઠક્કર. ગુજરાત સ્વતંત્ર રાજ્ય બન્યું ત્યારે તેમાં કુલ કેટલા જિલ્લાઓ હતા? 17. ગુજરાતની સ્થાપના પછી સૌ પ્રથમ કયા નવા જિલ્લાની સ્થાપના કરવામાં આવી? વલસાડ જિલ્લાની. તરણેતર મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કોણે કરાવ્યો હતો? લખતરના રાજવી કરણસિંહજીએ. ફર્ગ્યુસન સંગ્રહાલય તરીકે ઓળખાતું ગુજરાતનું સૌથી જૂનું સંગ્રહાલયની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મહારાવ ખેંગારજીએ કરી હતી. પાકિસ્તાન હુમલામાં વિમાની દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી બળવંતરાય મહેતાના માનમાં કયા સ્થળે કયો બંધ બાંધવામાં આવ્યો છે? બળવંતરાય બંધ સુથરી ખાતે, જિલ્લો આવશે કચ્છ. રાજકોટ શહેરની રચના કોણે કરી હતી? ઠાકોર વિભાજીએ કરી હતી ઈસવીસન 1610માં. લોથલ એ કઈ નદી પર આવેલું સમુદ્ર બંદર હતું? સુખભાદર નદી પર આવેલું સમૃદ્ધ બંદર હતું. કયા વેપારીને મુગલ બાદશાહે પોતાને ધીરેલ નાણાંના બદલામાં સુરત બંદરની ઉપજ લખી આપી હતી? શાંતિલાલ ઝવેરી. ગુજરાતમાં સુધારનો યુગ કોનાથી શરૂ થયો? દુર્ગારામ મહેતા. માનવ ધર્મ સભાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? દુર્ગારામ મહેતાએ કરી હતી. કયા સમાજ સુધારકને ઇંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ 1862 ખેડવા બદલ જ્ઞાતિ બહાર મૂકવામાં આવ્યા હતા? કરસનદાસ મૂળજીને. મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે મફત અને ફરજિયાત કેળવણીનો પ્રયોગ સૌપ્રથમ ક્યાં કર્યો હતો? અમરેલી જિલ્લામાં કર્યો હતો. હરિજન સેવક સંઘની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ગાંધીજીએ કરી હતી. રાજકોટમાં ઉદ્યોગો અને શિક્ષણના વિકાસમાં કયા રાજવીનો ફાળો મહત્વનો છે? લાખાજી રાજ. હિન્દ છોડો આંદોલન વખતે સુરત અને અમદાવાદ કાપડની મિલોમાં કેટલા દિવસની હડતાલ પાડવામાં આવી હતી? 105 દિવસની. અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના પ્રસંગે કયા 4 મહાનુભાવો એકઠા થયા હતા? તો શેખ અહમદ ખટુગંજ બક્ષ, સુલતાન અહમદ શાહ, કાજી અહમદ અને મલિક અહમદ. આ પ્રકારે 4 પ્રકારના અહમદ ભેગા થયા હતા કે જેણે ક્યારેય પણ નમાઝ છોડી ન હોય. અમદાવાદમાં આઝાદીની લડત વખતે શહેર સુબા થવાનું બહુમાન કોને મળ્યું હતું? જયંતી ઠાકોર. ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મંત્રીમંડળમાં કેટલી મહિલાઓને સ્થાન મળ્યું હતું? 2. ઉર્મિલાબહેન ભટ્ટ અને કમળાબહેન પટેલને. કચ્છનો લાખો ફુલાણી કયા વંશનો રાજા હતો? સમા વંશનો રાજા હતો. ગાંધીજીએ કોચરબ વિસ્તારમાં આશ્રમ કોના બંગલામાં શરૂ કર્યો હતો? બેરિસ્ટર જીવનલાલ દેસાઈના બંગલામાં. અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ છાપખાનું શરૂ કર્યું હતું. કોણે કર્યું હતું? તો બાજીભાઈ આમીચંદે કર્યું હતું 1846માં. વિનોદ કિનારીવાલાની ખાંભીનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું હતું? જયપ્રકાશ નારાયણ. ગુજરાત રાજ્ય ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ બોર્ડની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 1960માં. અમદાવાદમાં ટપાલ સેવાનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો? 1838માં. પ્રવર્તમાન ગુજરાત વિધાનસભાનું મકાન ક્યારથી વિધાનસભા તરીકે કાર્યરત છે? 8 જુલાઈ 1982થી. કવિ શ્રીપાળને કોણે રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો? સિદ્ધરાજ જયસિંહે.
ગુજરાતમાં સલ્તનત શાસનનો અંત કોણે કર્યો? અકબરે કર્યો. અમીરજી ગોહિલ અને વેગડો ભીલનું નામ શેના માટે જાણીતું છે? તો મોહમ્મદ ગઝનીની સોમનાથ ચડાઈ વખતે ગઝની સામે બહાદુરીપૂર્વક લડીને પ્રાણોની આહુતિ આપનારા વીર પુરુષો હતા અમીરજી ગોહિલ અને વેગડો ભીલ. શ્રી કૃષ્ણે રૂકમણી સાથે કયા સ્થળે લગ્ન કર્યા હોવાનું મનાય છે? માધવપુર ઘેડ, જ્યાં માધવપુરનો મેળો ભરાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વંદે માતરમ અખબાર કોણે બહાર પાડ્યું હતું? શામળદાસ ગાંધીએ. જેઠવાઓએ પોતાની રાજધાની ક્યાં સ્થાપી હતી? ઘુમલીમાં સ્થાપી હતી. ગુજરાતમાં મીસા હેઠળ રાજકીય અટકાયતો કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં થઈ હતી? બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ. જૂનાગઢ પરના અશોકના શિલાલેખો કઈ ભાષામાં કોતરવામાં આવ્યા છે? પાલી ભાષામાં. અને લિપિ પૂછે તો બ્રાહ્મી લિપિ. માર્કો પોલોએ તેના પ્રવાસ વર્ણનમાં ગુજરાતના કયા તીર્થસ્થાનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે? સોમનાથનો. સોમનાથ મંદિર પર ગજનવીની ચડાઈ વખતે કયા વનવાસીએ બહાદુરીપૂર્વક લડીને શહીદી વહોરી હતી? વેગડો ભીલ. મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર કયા રાજાના શાસનકાળ દરમિયાન સ્થપાયું હતું? ભીમદેવ સોલંકી પહેલો. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી આવ્યા છે તે સ્થળ લાખા બાવળ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? જામનગર જિલ્લામાં. ગિરિનગરમાં સુદર્શન સરોવર કોણે બંધાવ્યું હતું? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સુબા પુષ્યગુપ્ત વૈશ્યએ બંધાવ્યું હતું સુદર્શન સરોવર, જે ગુજરાતનું સૌથી જૂનું સરોવર ગણાય છે. શક ક્ષત્રપ વંશનો પ્રતાપી રાજા કોણ હતો? રુદ્રદમન. ચીની મુસાફિર યુએન સંગે કોના શાસનકાળમાં ગુજરાતની મુલાકાત લીધી હતી? ધ્રુવસેન બીજો. અનુમૈત્રક કાળમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં કયા વંશના રાજાઓનું શાસન હતું? ચાવડા વંશના રાજાઓનું શાસન હતું. સોલંકી વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મૂળરાજ સોલંકીએ કરી હતી, અથવા તો મૂળરાજ સોલંકી પ્રથમે કરી હતી. હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ ક્યાં અને ક્યારે થયો હતો? ધંધુકામાં થયો હતો. ઈસવીસન 1089માં થયો હતો. અલાઉદ્દીન ખિલજીએ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ચડાઈ ક્યારે કરી હતી? ઈસવીસન 1299માં. ગુજરાતમાં સુલતાનોનો શાસનકાળ કયો છે? ઈસવીસન 1404થી લઈને 1572 સુધી. દાદાહરીની વાવ કયા સુલતાનના શાસનકાળમાં બંધાઈ હતી? મોહમ્મદ બેગડો. મોહમ્મદ બેગડાએ જૂનાગઢના કયા રાજાને હરાવ્યો હતો? રામાંડલિકને હરાવ્યો હતો. અમદાવાદનો મોતી મહેલ કોણે બનાવ્યો હતો? શાહજહાંએ. સુદામા ક્યુ વ્રત પાળતા હતા? અયાચક વ્રત પાળતા હતા. વનરાજ ચાવડાની માતાનું નામ શું હતું? રૂપસુંદરી. મામા કોણ હતા? સુરપાળ હતા. અને પિતા, વનરાજ ચાવડાના પિતા કોણ હતા? જયશિખરી. માછરડાની લડાઈ કોની વચ્ચે થઈ હતી? ઓખાના વાઘેરો અને અંગ્રેજો વચ્ચે થઈ હતી માછરડાની લડાઈ. વિનોદ કિનારીવાલાનું શહીદ સ્મારક ક્યાં આવેલ છે? ગુજરાત કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે. આરજી હુકુમતની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 25 સપ્ટેમ્બર 1947ના રોજ. જૂનાગઢે ભારત સંઘની શરણાગતિ ક્યારે સ્વીકારી? 9 નવેમ્બર 1947ના રોજ. 9 નવેમ્બરને જૂનાગઢનો સ્થાપના દિન ગણવામાં આવે છે. ગાંધીજી કોનો કેસ લડવા માટે પ્રિટોરિયા ગયા હતા? શેઠ અબ્દુલ્લાનો કેસ. નાનાભાઈએ કઈ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી? દક્ષિણામૂર્તિની. ઋતુંભરા વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કોણે કરી હતી? પૂર્ણિમાબહેન પકવાસાએ કરી હતી. વિરમગામ સત્યાગ્રહની આગેવાની કોણે લીધી હતી? નાનાભાઈ ભટ્ટ. નરનારાયણ નામનું મહાકાવ્ય કોણે રચ્યું હતું? વસ્તુપાળે. ભાવનગરના કયા મહારાજાએ તમિલનાડુના ગવર્નરનો હોદ્દો સંભાળ્યો હતો? શ્રી કૃષ્ણપાલ સહજીએ. વિશ્વનું સૌથી પ્રથમ બંદર કયા સ્થળેથી મળી આવ્યું? લોથલ. તાનારીરી નાગર કન્યાઓ સાથે કયું સ્થળ જોડાયેલું છે? વડનગર જોડાયેલું છે. તાનારીરી મહોત્સવ પણ વડનગરમાં યોજાય છે. ગુજરાતમાં વાઘેલા વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? વિસલદેવ વાઘેલા. નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તળાજા. જિલ્લો પૂછે તો ભાવનગર જિલ્લો. કર્મભૂમિ પૂછે તો જૂનાગઢ. ગુજરાતમાં પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળના બંદરો ક્યાં છે? સોમનાથ, ભૃગુ કચ્છ અને લોથલ. કયો સોલંકી રાજાએ પરમ અહર્તનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું? કુમારપાળે.
દેવલદે કોની પુત્રી હતી? તો ગુજરાતના અંતિમ રાજા કર્ણદેવ વાઘેલાની પુત્રી હતી દેવલદે. ગુજરાત પર શાસન કરનાર સુલતાનો કઈ શાખાના રજપૂતો હતા? ટાંક જાતિના રજપૂતો હતા. ગુજરાતનો અંતિમ સુલતાન કોણ હતો? મુઝફ્ફર શાહ ત્રીજો. મુઝફ્ફર શાહ ત્રીજા કયા વજીરે અકબરને ગુજરાત જીતવા આમંત્રણ મોકલ્યું હતું? ઇતિમાદ ખાને આમંત્રણ મોકલ્યું હતું. અહમદ શાહના ગુરુનું નામ શું હતું? શેખ અહમદ ખટ્ટુગંજ બોક્સ હતું અહમદ શાહના ગુરુનું નામ. મુગલો ગુજરાતમાં પોતાનો વહીવટ કોના દ્વારા ચલાવતા હતા? સુબેદારો દ્વારા ચલાવતા હતા. ગુજરાતમાં ભાગ બટાઈની જગ્યાએ રોકડ મહેસૂલની શરૂઆત કોણે કરી હતી? ટોડરમલે કરી હતી. ગુજરાતમાં પંચગો બનાવવા પર કોણે પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો? ઔરંગઝેબે. UN સંઘે વલ્લભી વિદ્યાપીઠની મુલાકાત ક્યારે લીધી હતી? ઈસવીસન 641માં. વલ્લભી વિદ્યાપીઠ કયા બૌદ્ધ સંપ્રદાયનું કેન્દ્ર ગણાતું? હિનયાનનું કેન્દ્ર હતું. વલ્લભી વિદ્યાપીઠનો નાશ કોણે કર્યો? આરબોએ કર્યો હતો. અલાઉદ્દીન ખિલજીએ સોમનાથનું મંદિર ક્યારે તોડ્યું હતું? ઈસવીસન 1297માં. અમદાવાદના માણેક ચોકમાં આવેલ ખાન જહાનની કબર હકીકતમાં કયા હિન્દુ રાજાની કબર છે? તો સૌરાષ્ટ્રના રા ગંગાજળિયા ઉર્ફે રા માંડલિકની કબર છે, જે માણેક ચોકમાં આવેલી છે અને ખાન જહા ખાનની કબર તરીકે ઓળખાય છે. કેન્દ્રીય ધારાસભાના પ્રથમ ભારતીય પ્રમુખ કોણ હતા? વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના મોટા ભાઈ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 18 ઓક્ટોબર 1920ના રોજ ગાંધીજીએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી હતી અમદાવાદમાં. રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું સૌપ્રથમ ગુજરાતમાં અધિવેશન ક્યારે ભરાયું હતું? ઈસવીસન 1902માં. અલાઉદ્દીન ખિલજીએ કોના કહેવાથી ગુજરાત પર આક્રમણ કર્યું હતું? કર્ણદેવ વાઘેલાના મંત્રી માધવના કહેવાથી તેણે પાટણ ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું. ગુજરાતમાં સોલંકી શાસનનો અંત ક્યારે આવ્યો? ઈસવીસન 1244માં. દ્વિતીય જૈન ધર્મસભા ગુજરાતના કયા સ્થળે અને ક્યારે યોજાઈ હતી? ઈસવીસન 512માં વલભીમાં યોજાઈ હતી દ્વિતીય જૈન ધર્મસભા. પારસીઓ ગુજરાતના સંજાણ બંદરે ક્યારે ઉતર્યા હતા? ઈસવીસન 711માં. 1857ના સંગ્રામના કયા નેતાએ સંગ્રામમાં જોડાવવા માટે ગુજરાતની મુલાકાત લીધી હતી? તાત્યા ટોપેએ. જય શિખરી કયા રાજ્ય કરતો હતો? પંચાસરમાં રાજ્ય હતું વનરાજ ચાવડાના પિતા જય શિખરીનું. ન્યાય જોવો હોય તો મલાવ તળાવ જાઓ કહેવત સાથે કોનું નામ સંકળાયેલું છે? મિનળ દેવીનું. કર્ણદેવ સોલંકીના શાસનકાળમાં કયો કાશ્મીરી કવિ અણહિલપુરની મુલાકાતે આવ્યો હતો? તો એ છે બિલહણ. કયા સંત કચ્છના કબીર તરીકે ઓળખાય છે? મેકરણ કાપડી, જેને આપણે સૌ મેકરણ દાદા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ઈસવીસન 1884માં થઈ હતી. 1857ના સંગ્રામમાં ઓખાના વાઘેરોએ કોના નેતૃત્વમાં અંગ્રેજોની સામે બળવો કર્યો હતો? તો એ છે જોધા માણેક. ગુજરાતના કયા જિલ્લાઓ બ્રિટિશ પ્રદેશ તરીકે ઓળખાતા હતા? અમદાવાદ, ખેડા, સુરત, ભરૂચ અને પંચમહાલ બ્રિટિશ પ્રદેશ તરીકે ઓળખાતા હતા. ઈસવીસન 1902માં અમદાવાદમાં ભરાયેલ કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં સ્વાગત સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ. સિદ્ધરાજનું પાટણ પૃથ્વી પર ધર્મનું ધામ છે, ન્યાયનો આલય છે અને શાશ્વત સમૃદ્ધિ છે કોનું કથન છે? હેમચંદ્રાચાર્યનું કથન છે. જામનગર શહેરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? જામ રાવળે કરી હતી 1540માં કરી હતી. સિદ્ધરાજ જયસિંહનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? પાલનપુરમાં થયો હતો. હઠીસિંહનો દેહરાના મુખ્ય સ્થપતિ કોણ હતા? પ્રેમચંદ સલાટ હતા. મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર કયા સમયમાં બંધાયું હતું? તો ભીમદેવ પ્રથમના સમયમાં. ગુજરાતમાં સૌથી પ્રાચીન મંદિરના અવશેષો ક્યાંથી મળી આવ્યા છે? વાઘોડિયા તાલુકાના ગોરજ ગામમાંથી. રાણી સિપ્રીની મસ્જિદને કયું ઉપનામ આપવામાં આવ્યું છે? મસ્જિદે નગીના. સિંધુ સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલ કચ્છનું પ્રાચીન નગર કયું? ધોળાવીરા. ગુજરાતમાં વાનર સેનાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મૃદુલા સારાભાઈએ.
કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિરનું નિર્માણ કોણે કરાવ્યું હતું? કર્ણદેવ સોલંકીએ. સાબરમતી આશ્રમની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 1917માં. પાટનગર તરીકે ગાંધીનગરની ઘોષણા સૌ પ્રથમ ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 16 માર્ચ 1960ના રોજ. કયા ચીની મુસાફરે વડનગર અને વડાલીની મુલાકાત લીધી હતી? UN સંઘે લીધી હતી. ગુજરાતમાં વનરાજ ચાવડાના શાસનકાળનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો? ઈસવીસન 746માં. કયા મુગલ બાદશાહે અમદાવાદને ભારતનું સુશોભિત અલંકરણ તરીકે ઓળખાવ્યું હતું? ઔરંગઝેબ. તારંગાનું અજીતનાથ મંદિર કોણે બંધાવ્યું હતું? કુમારપાળ. ગુજરાતના કયા બંદરે 84 બંદરોના વાવટા ફરકતા હોવાનું કહેવાય છે? સુરત બંદરે. ભદ્રેશ્વરના જૈન મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કોણે કરાવ્યો હતો? શેઠ જગડુશાહે. મોહમ્મદ બેગડાએ કઈ સાલ ચાંપાનેર જીત્યું હતું? 1484માં મોહમ્મદ બેગડાએ ચાંપાનેર જીત્યું હતું. ત્યાંના રાજા હતા પતઈ રાવળ. ઇબ્ન બતુતાએ ગુજરાતની મુલાકાત ક્યારે લીધી હતી? 1342માં લીધી હતી. ઈસવીસન 1342. MJ લાઇબ્રેરીનો પાયો કોના હાથે નાખવામાં આવ્યો હતો? ગાંધીજીએ 21 સપ્ટેમ્બર 1933ના રોજ નાખ્યો હતો. ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ અંગ્રેજીને શિક્ષણના માધ્યમથી દૂર કરવાનો ઠરાવ કયા વર્ષે પસાર કર્યો હતો? ઈસવીસન 1956માં. કપડવંજમાં આવેલ આજમાબાદનો કિલ્લો કોણે બંધાવ્યો હતો? શાહજહાંના સુબા આઝમ ખાને બંધાવ્યો હતો. સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યને ક્યારે મુંબઈ રાજ્યમાં ભેળવી દેવાયું? 1 નવેમ્બર 1956ના રોજ. ગોંડલ રાજ્યને સફળતાના શિખરે લઈ જવામાં કયા પ્રજાવત્સલ રાજાનો સિંહ ફાળો છે? ભગવતસિંહજી. ચિત્તળની લડાઈ ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 1793માં. વડોદરામાં ગાયકવાડી શાસનનો પ્રારંભ ક્યારે થયો? 1731થી. વનરાજ ચાવડાએ ચાંપાનેર ક્યારે વસાવ્યું? ઈસવીસન 747માં. વિસનગરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? વિસલદેવે કરી હતી. ઈસવીસન 953માં. ચુડાસમા વંશના રા નવઘણ પ્રથમનો કાળ કયો હતો અથવા તો કયો છે? તો ઈસવીસન 1067થી 1098 સુધીનો સમય હતો ચુડાસમા વંશના રા નવઘણ. ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર મુસ્લિમ સત્તાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? જફર ખાન ઉર્ફે મુઝફ્ફર ખાન. મોહમ્મદ બેગડાએ ચાંપાનેર પાવાગઢ જીતીને તેનું નવું નામ શું રાખ્યું? મહેમદાવાદ. રામાંડલિકનું અવસાન ક્યારે થયું હતું? ઈસવીસન 1500માં. સૌરાષ્ટ્રનો છેલ્લો રજપૂત રાજા કોણ હતો? રામાંડલિક હતો સૌરાષ્ટ્રનો છેલ્લો રજપૂત રાજા. ઔરંગઝેબની ગુજરાતના સૂબા તરીકે ક્યારે નિમણૂક કરાઈ હતી? ઈસવીસન 1644માં. અંગ્રેજ સેના અને વાઘેરો વચ્ચે માછરડાની લડાઈ ક્યારે થઈ હતી? 1867માં. પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ અલી જીણાનો જન્મ ગુજરાતના કયા ગામમાં થયો હતો? પાનેલી ગામમાં થયો હતો. જો મોહમ્મદ અલી જીણા પણ ગુજરાતી હતા અને ગાંધીજી પણ ગુજરાતી હતા, બંને કાઠિયાવાડી હતા. ગુજરાતમાં શોધાયેલું પ્રથમ હડપ્પીય સ્થાન કયું છે? રંગપુર છે. હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું સ્થળ રંગપુર કઈ નદી કિનારે આવેલું છે? ભાદર કાંઠે આવેલું છે. હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું સ્થળ દેસલપુર ક્યાં આવેલું છે? કચ્છના નખત્રાણા તાલુકાના મોરાઈ નદીના કાંઠે આવેલું છે. વલ્લભીનો કયો મૈત્રક રાજા સમ્રાટ હર્ષવર્ધનનો જમાઈ હતો? ધ્રુવસેન બીજો. પારસીઓ કયા યુગમાં ગુજરાત આવ્યા? અનુમૈત્રક યુગમાં. કર્ણદેવ સોલંકીએ લાટ વિજય પછી કયું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું? ત્રૈલોક્ય મલ્લ. સિદ્ધરાજ જયસિંહે જૂનાગઢના કયા રાજાને હરાવ્યો હતો? રાખેંગારને. અમદાવાદમાં કર્ણસાગર તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું? કર્ણદેવ સોલંકીએ. અમદાવાદમાં કર્ણસાગર તળાવ કોણે બંધાવ્યું? કર્ણદેવ સોલંકીએ. મોહમ્મદ બેગડાએ જૂનાગઢના કયા રાજાને હરાવ્યો હતો? રામાંડલિકને. બારડોલી સત્યાગ્રહના વિજયમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીએ ક્યારે બારડોલી દિવસ મનાવ્યો હતો? 12 જૂન 1928. અમદાવાદમાં સ્વદેશી પ્રચાર સમિતિની રચના ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 1933માં. વિનોદ કિનારીવાલા ખાંભીનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું હતું? જયપ્રકાશ નારાયણે કર્યું હતું 10 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ. અમદાવાદ કેટલા વર્ષ સુધી અંગ્રેજોના શાસન હેઠળ રહ્યું હતું?
130 વર્ષ સુધી। 1948માં ગાંધીજીના અસ્થિકુંભને રવિશંકર મહારાજે કયા સ્થળેથી પધરાવ્યા હતા? અમદાવાદના દાંડીપુલ ખાતેથી પધરાવ્યા હતા। રાજશેખરની કાવ્યમીમાંસા અને હેમચંદ્રના દયાશ્રયમાં સાબરમતીનો કયા નામે ઉલ્લેખ મળે છે? સ્વભ્રમતી। અમદાવાદ ક્યારે મરાઠા હુકુમત હેઠળ આવ્યું? 2 એપ્રિલના રોજ। જૈન ધર્મના કયા એક તીર્થંકર સિવાય બધા તીર્થંકરોએ પોતાનો ઉપદેશ પાલિતાણામાં આપ્યો હતો? તો નેમિનાથ પાલિતાણા નહોતા ગયા। સૌરાષ્ટ્રના કયા તીર્થસ્થાન સ્થાને જલંધર રાક્ષસ અને તેની પત્ની વંદાની કથા જોડાયેલી છે? તુલસીશ્યામમાં। કયા રાજાઓએ તેમની રાજધાની વંથલીથી ખસેડી જૂનાગઢ ફેરવી? ચુડાસમા રાજાઓએ ફેરવી હતી। જામનગરના કયા છેલ્લા જામ રાજાએ દેશી રાજ્યોના વિલીનીકરણમાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો? જામ દિગ્વિજયસિંહજી। 1857ના વિપ્લવના પ્રથમ શહીદ કોણ હતા? મંગલ પાંડે। 1857ના વિપ્લવની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? બેરકપુરથી થઈ હતી। 1857નો વિપ્લવ કઈ ગોળીના કારણે અચાનક થયો? એનફિલ્ડ રાઇફલની ગોળી। ગોળી પર શેની ચરબી લગાવવામાં આવતી હતી? ગાય અને ડુક્કરની। નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે? તો કુંવરસિંહ સતારાએ ખોટું છે। કુંવરસિંહજી છે તે બિહારના રાજા હતા, તે મહારાષ્ટ્રના ન હતા। ઝાંસીની રાણીનું નામ શું હતું? મનુ હતું। ઝાંસીની રાણીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? બિઠુરમાં થયો હતો। ઝાંસીની રાણીની સમાધિ કયા સ્થળે આવેલી છે? ગ્વાલિયરમાં આવેલી છે। ઝાંસીની રાણીના પતિનું નામ શું હતું? ગંગાધર હતું। 1857ના વિપ્લવમાં ગવર્નરે જનરલ કોણ હતા? લોર્ડ કેનિંગ હતો ગવર્નર જનરલ। ઝાંસીની રાણીનું મૃત્યુ ક્યાં થયું હતું? કાલપીમાં થયું હતું। તાત્યા ટોપેનું મૃત્યુ ક્યાં થયું હતું? ભાવનગરમાં। બહાદુર શાહ જફરનો મકબરો ક્યાં આવેલો છે? રંગૂનમાં આવેલો છે। ભારતનો છેલ્લો ગવર્નર જનરલ કોણ હતો? લોર્ડ કેનિંગ। ભારતનો પ્રથમ વાઇસરોય કોણ હતો? લોર્ડ કેનિંગ। કોંગ્રેસની સ્થાપના કોની પ્રેરણાથી થઈ? ડફરિન। કોંગ્રેસની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1885માં થઈ હતી। એઓ હ્યુમ દ્વારા તેની સ્થાપના કરવામાં આવી। કોંગ્રેસની સ્થાપના કોણે કરી? એઓ હ્યુમ। કોંગ્રેસની સ્થાપના ક્યાં થઈ હતી? મુંબઈમાં થઈ હતી। કોંગ્રેસના પ્રથમ અધિવેશનને અધ્યક્ષ કોણ હતા? વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જી હતા। બંગભંગ આંદોલન ક્યારે થયું હતું? 1905માં। બંગાળનું વિભાજન ક્યારે થયું? 1905માં। બંગાળનું વિભાજન કોણે કર્યું હતું? લોર્ડ કર્ઝન। અમાર સોનાર બાંગ્લા ગીતની રચના કોણે કરી? રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે કરી હતી। ભારતનું રાષ્ટ્રીય ગાન કયું છે? જણગણ મન છે। ભારતનું રાષ્ટ્રીય ગીત કયું છે? વંદે માતરમ છે। જો ગાન પૂછે તો જણગણ મન અને ગીત પૂછે તો વંદે માતરમ। જણગણ મનની રચના રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે કરેલી છે, જ્યારે વંદે માતરમ છે તે બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય આવશે। ભારતનું રાષ્ટ્રીય ગાન શેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તત્વબોધિનીમાંથી। ભારતનું રાષ્ટ્રીય ગીત શેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? આનંદ મઠમાંથી લેવાયેલું છે। મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1906માં। કોંગ્રેસનું પ્રથમ વિભાજન કયા વર્ષમાં થયું હતું? 1907માં। તિલકને ક્યારે સજા થઈ? 1908માં। તિલકને કયા આર્ટિકલ માટે સજા થઈ હતી? બોમ્બનું રહસ્ય માટે। તિલકને કેટલા વર્ષની જેલ થઈ હતી? તો 6 વર્ષની જેલ થઈ હતી। તિલકે કયા પુસ્તકો લખ્યા હતા? ગીતાનું રહસ્ય, ધ આર્ટિક ઓફ વેદાસ। તિલકે કયા તહેવારો શરૂ કરાવ્યા હતા? ગણેશ ઉત્સવ અને શિવાજી જયંતી। કેસરી કઈ ભાષાનો વર્તમાનપત્ર હતું? મરાઠી। મરાઠા કઈ ભાષાનું વર્તમાનપત્ર હતું? અંગ્રેજી। જો કેસરી હોય તો મરાઠી અને મરાઠા હોય તો અંગ્રેજીમાં હતું। માર્લે મિન્ટો સુધારો કયા વર્ષે આપ્યો હતો? 1909માં। ચોરી ચોરા ક્યાં આવેલું છે? ગોરખપુરમાં આવેલું છે। ચોરી ચોરામાં કેટલા પોલીસ કર્મીઓનું મૃત્યુ થયું હતું? 22નું। સ્વરાજ પાર્ટીની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 1923માં। સ્વરાજ પાર્ટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મોતીલાલ નહેરુએ। બેલગામ અધિવેશન ક્યારે થયું હતું? 1924માં।
બેલગામ અધિવેશનને અધ્યક્ષ કોણ હતા? ગાંધીજી હતા. સાયમન કમિશન ક્યારે આવ્યું? 1927માં. સાયમન કમિશન ક્યારે ભારત આવ્યું? 1925માં. આગળ જોઈએ. સાયમન કમિશનનો વિરોધ કરતા કોનું લાઠીચાર્જમાં મૃત્યુ થયું હતું? તો લાલા લાજપતરાયનું. લાઠીચાર્જનો આદેશ કોણે આપ્યો હતો? સેન્ડર્સે આપ્યો હતો. સેન્ડર્સની હત્યા કોણે કરી હતી? ભગતસિંહે કરી હતી. ભગતસિંહનો કેસ કયા નામે ઓળખાય છે? લાહોર ષડયંત્ર. પૂર્ણ સ્વરાજની ઘોષણા કોણે કરી હતી? જવાહરલાલ નહેરુ. પૂર્ણ સ્વરાજની ઘોષણા ક્યાં થઈ હતી? રાવી નદી કિનારે. કઈ સાલમાં પૂર્ણ સ્વરાજની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી? 1929માં. દાંડીકૂચ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવી હતી? 12 માર્ચ 1930ના રોજ. દાંડી યાત્રાની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? સાબરમતી આશ્રમ અમદાવાદથી. દાંડી યાત્રાની શરૂઆતમાં કયા ભજનનો વેરા કરાયો હતો? તો હરિનો માર્ગ છે સુરાનો. પંચાસરા પર કોનું રાજ હતું? જયશિખરીનું રાજ હતું. પંચાસરના રાજાનો સાડો કોણ હતો? સુરપાળ હતો. ભુવડ રાજાના સેનાપતિનું નામ શું હતું? મિહિર હતું. ચાવડા વંશનો ખરો સંસ્થાપક કોણ ગણાય છે? વનરાજ ચાવડો. ચાંપાનેર કોના નામ પરથી વસાવ્યું હતું? ચાંપા વણિકના નામ પરથી. અણહિલપુર પાટણ કોના નામ પરથી વસાવ્યું હતું? અણહિલ ભરવાડના નામ પરથી. વનરાજ ચાવડાના પુત્રનું નામ શું હતું? યોગરાજ. ક્ષેમરાજ કોનો પુત્ર હતો? યોગરાજનો. ચાવડા વંશનો કયો શાસક લૂંટારૂ પ્રવૃત્તિનો હતો? ક્ષેમરાજ. ચાવડા વંશનો છેલ્લો શાસક કોણ હતો? સામતસિંહ. લીલાદેવીના લગ્ન કોની સાથે થયા હતા? રાજરાજ ચોલ સાથે અથવા તો ચાલુક્ય સાથે. લીલાદેવીના પુત્રનું નામ શું હતું? મૂળરાજ. સામતસિંહની હત્યા કોણે કરી હતી? મૂળરાજે. પૃથ્વી પરનો પ્રથમ પુરુષ કોણ હતો? મનુ. પૃથ્વી પરની પ્રથમ સ્ત્રી કોણ હતી? શત્રુપા હતી. જો મનુ બધાને ખ્યાલ છે, પણ શત્રુપા પણ યાદ રાખવું. પૃથ્વી પરની પ્રથમ સ્ત્રી. આનર્ત કોનો પુત્ર હતો? શરિયાતીનો. આનર્તનો પુત્ર કોણ હતો? રેવત. રેવતની રાજધાનીનું નામ શું હતું? કુશસ્થલી. દ્વારાપુરીનું જૂનું નામ શું હતું? કુશસ્થળી. શ્રી કૃષ્ણ કોના ત્રાસથી દ્વારિકા આવ્યા? તો જરાસંઘના ત્રાસથી. શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં દેવલોક પામ્યા હતા? ભાલકા તીર્થમાં. કઈ નદીના કિનારે શ્રી કૃષ્ણ દેવલોક પામ્યા હતા? હિરણ નદીના કિનારે. કયા વૃક્ષના નીચે શ્રી કૃષ્ણ દેવલોક પામ્યા હતા? પીપળાના. સોલંકી વંશનો સ્થાપક કોણ હતો? મૂળરાજ પ્રથમ. મૂળરાજ સોલંકી પ્રથમ. પાટણમાં રુદ્રમહાલય બનાવવાની શરૂઆત કોણે કરી હતી? મૂળરાજ સોલંકીએ. સરદાર બારપ અને ગ્રહરી મૂળરાજ પ્રથમે. વલ્લભરાજ, દુર્લભરાજ અને નાગરાજ કોના પુત્ર હતા? ચામુંડરાજના હતા. દુર્લભ તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું? દુર્લભરાજે બંધાવ્યું હતું. સોમનાથનું જીર્ણોદ્ધાર કોણે કરાવ્યું હતું? સારંગદેવે. સોમનાથમાં મસ્જિદ બનાવવાનો પરવાનો કોણે આપ્યો હતો? અર્જુન દેવે. કર્ણદેવ વાઘેલાના મંત્રીનું નામ શું હતું? માધવ મંત્રી. કર્ણદેવ વાઘેલાની પત્ની કોણ હતી? કમલાદેવી. કર્ણદેવ વાઘેલાની પુત્રી કોણ હતી? દેવળદેવી. કર્ણદેવ વાઘેલા પર કોણે આક્રમણ કર્યું હતું? અલાઉદ્દીન ખિલજીએ. નુસરત ખાં અને ઉલુગ ખાં કોના સેનાપતિ હતા? અલાઉદ્દીન ખિલજીના હતા. કર્ણદેવની પત્નીના લગ્ન કોની સાથે કરવામાં આવ્યા હતા? અલાઉદ્દીન ખિલજી સાથે. કર્ણદેવની પુત્રીના લગ્ન કોની સાથે કરવામાં આવ્યા હતા? અલાઉદ્દીન ખિલજીનો પુત્ર ખિજ્ર ખાન હતો તેની સાથે. 1000 દિનાર તરીકે કોણ ઓળખાય છે? માલિક કાફુર. અમીર ખુસરોએ કયું ગ્રંથ લખ્યું છે? આશિકી લખ્યું છે. ભવાઈની શરૂઆત કોણે કરી હતી? અસાઈદ ઠાકરે. ભવાઈમાં કુલ કેટલા વેશ હોય છે? 360 વેશ રચેલા છે અસાઈદ ઠાકરે. ભવાઈનો પ્રથમ વેશ કોને હોય છે અથવા તો કયો હોય છે? તો એ રામદેવ પીરનો વેશ છે. અલાઉદ્દીને કોને ગુજરાતનો સૂબો બનાવ્યો હતો? આલપ ખાનને. કોનું અકાળે અવસાન થયું હતું? તાતાર ખાન. જફર ખાનની હત્યા કોણે કરી હતી? અહમદ શાહ. અમદાવાદ નગરની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 1411માં. અમદાવાદનું ખાતમુહૂર્ત ક્યાં કરવામાં આવ્યું હતું? માણેક બુર્જ ખાતે.
અમદાવાદની સ્થાપના ક્યાંથી કરવામાં આવી હતી? માણેક બુર્જથી. કાંકરિયા તળાવ કયા નામે ઓળખાતું હતું? ઓજે કુતુબ. બાગે નગીના કોનું જૂનું નામ છે? તો નગીનાવાડીનું નામ છે બાગે નગીના. સરખેજના રોજામાં કોની કબર છે? બંનેની કબર છે, એટલે કે અહમદ શાહની અને એમના ગુરુ અહમદ ખટુગંજ બક્ષ બંનેની કબર છે. સિંધુ સંસ્કૃતિનું સૌથી મોટું ભારતીય સ્થળ કયું છે? ધોળાવીરા. અત્યારે રાખી ગઢી છે, ધોળાવીરાથી પણ મોટું. ગુજરાતનું સૌથી મોટું પૂછે તો ધોળાવીરા, ભારતનું પૂછે તો રાખી ગઢી જે હરિયાણામાં આવેલું છે. ગુજરાતમાં નાયકા આદિવાસી ચળવળની આગેવાની કોણે કરી હતી? રૂપસિંહ અને જોગીય ભગત. શહીદ વીર વિનોદ કિનારીવાલા કઈ ચળવળમાં શહીદ થયા હતા? હિન્દ છોડો ચળવળ. પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ઠક્કર બાપાએ કરી હતી. કચ્છમાં કયા બેટમાં ધોળાવીરા આવેલું છે? ખદીર બેટમાં. 16મી સદીમાં ગુજરાતમાં શાસનતંત્ર સંદર્ભે મીરેબકર હોદ્દો કયા અધિકારીને આપવામાં આવતો હતો? નૌસેનાના વડા. ગુજરાત કોલેજ ખાતે હાથમાં ધ્વજ લઈને કોલેજ કમ્પાઉન્ડમાં પ્રવેશેલ વિનોદ કિંજરીવાલા કયા આંદોલન દરમિયાન શહીદ થયા હતા? હિન્દ છોડો આંદોલન. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 18મી ઓક્ટોબર 1920માં ગાંધીજીએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના અમદાવાદમાં કરી હતી. રાજકોટ જિલ્લાનું ખંભાલીડા શાના માટે પુરાતત્વીય મહત્વ ધરાવે છે? શૈલ ગુફાઓ માટે. આરજી હુકુમત વિજય દિન દર વર્ષે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? 9 નવેમ્બરના રોજ. સહસ્ત્રલિંગ તળાવ અને રાણકી વાવ સ્મારકો કયા વંશથી ઓળખાય છે? સોલંકી વંશ. જૂનાગઢની આરજી હુકુમતના વડાપ્રધાન કોણે બનવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું? શામળદાસ ગાંધી હતા. વ્યક્તિ દીઠ કેટલા રૂપિયાના વધારાના વેરા લાદવાના વિરોધમાં બોરસદ સત્યાગ્રહ થયો હતો? 2.50 એટલે કે 2.5 રૂપિયા. નર નારાયણાનંદ મહાકાવ્યના સર્જનહાર કોણ છે? વસ્તુપાળ છે. વિનોદ કિંજરીવાલા હાથમાં ત્રિરંગી ઝંડો લઈ સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં કયા સ્થળે ગોળીથી વિંધાઈ શહીદ થયા હતા? ગુજરાત કોલેજ અમદાવાદ. નવજીવન માસિક કોણે શરૂ કર્યું હતું? ઇન્દુલાલે. ગાંધીજીએ 1917-18માં અમદાવાદમાં સંઘર્ષ શરૂ કર્યો, તેમાં કોનો સમાવેશ થયો? ઔદ્યોગિક કામદારોનો. ગુજરાતનું સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનું સ્થળ રોજડી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? રાજકોટ જિલ્લામાં. દેલવાડાના દેરાની બહારના ભાગમાં આવેલા બે ગોખ કોના નામે ઓળખાય છે? લલિતા દેવી અને અનુપમા દેવી દેરાણી જેઠાણીના ગોખલા તરીકે ઓળખાય છે. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની કોતરણી દર્શાવતી ઢાંકની ગુફાઓ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? રાજકોટ જિલ્લામાં. કોની વિનંતીથી વલ્લભભાઈ પટેલે બારડોલી સત્યાગ્રહની આગેવાની લેવાની સંમતિ આપી? કુંવરજીભાઈની. મીઠાના સત્યાગ્રહની આગેવાની અબ્બાસ તૈયબજીની ધરપકડ બાદ કોણે સંભાળી? સરોજિની નાયડુ. મૈત્રક વંશના શાસનમાં ગુજરાતનું પાટનગર કયું હતું? વલભી. ગુજરાતમાં સૌથી વિશાળ ક્ષેત્રમાં હડપ્પન સંસ્કૃતિના અવશેષો ક્યાંથી મળી આવ્યા છે? ધોળાવીરાથી. કઈ વ્યક્તિ દાંડીકૂચને મહાભિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવે છે? સુભાષચંદ્ર બોઝ. ગુજરાત રાજ્ય અલગ થયું ત્યારે સૌપ્રથમ સચિવાલય ક્યાં બનાવ્યું હતું? આંબાવાડીમાં. આરજી હુકુમતની સ્થાપના ખાલી જગ્યા ખાતે કરવામાં આવી હતી? મુંબઈ ખાતે. મોહમ્મદ ગઝનીની સોમનાથ ચઢાઈ વખતે વીરગતિ પામનાર હમીરજી ગોહિલ કયા રાજવંશ સાથે સંકળાયેલ હતા? લાઠીનો ગોહિલ રાજવંશ. અભયઘાટ કોની સમાધિ છે? મોરારજી દેસાઈની સમાધિનું નામ છે અભયઘાટ. ગુજરાતના કયા રજવાડાઓના ઠાકોર સંગીતના મહાન જ્ઞાતા અને ગવૈયા હતા? સાણંદ. સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન કયા વિષયનો ગ્રંથ છે? વ્યાકરણ ગ્રંથ છે. અમદાવાદનો શાહીબાગ બગીચો કોણે બંધાવેલો હતો? શાહજહાંએ. જૂનાગઢની મુક્તિ માટે રચાયેલા આરજી હુકુમતના વડા કોણ હતા? શામળદાસ ગાંધી. મહાગુજરાતમાં ચળવળમાં કોનું અગ્રણ્ય નેતા સામેલ હતા? ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક સામેલ હતા. સ્કંદગુપ્ત દ્વારા સૌરાષ્ટ્રના સુબા તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી? કર્ણદત્તની. અલાઉદ્દીન ખિલજીએ ગુજરાત પર આક્રમણ કર્યું ત્યારે ગુજરાતની રાજધાની કઈ હતી? પાટણ હતી. ગુજરાતના સુલતાન અહમદ શાહે અમદાવાદને રાજધાની તરીકે કયા વર્ષમાં સ્થાપિત કરી? 1411માં. ગાંધીજીની હત્યા કઈ તારીખે થઈ હતી? 30 જાન્યુઆરી 1948ના રોજ ગાંધીજીની હત્યા થઈ હતી. આગળ જોઈએ.
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીએ ઉના તાલુકાના દેલવાડાને પ્રથમ ડિજિટલ પેમેન્ટ એનેબલ્ડ વિલેજ ક્યારે જાહેર કર્યું હતું? 24 ડિસેમ્બર 2016ના રોજ. કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં ધુવારણ વીજ મથકની શરૂઆત થઈ હતી? બળવંતરાય મહેતા. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ અનાથાશ્રમની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મહિપતરામ રૂપરામે કરી હતી. કુટુંબ પોથીની નવીન પદ્ધતિ ગુજરાતના કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી? માધવસિંહ સોલંકી. ગુજરાતના સૌપ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલ કોણ હતા? શારદાબેન મુખર્જી. પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરનાર ઠક્કર બાપાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ભાવનગરમાં થયો હતો. ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ માહિતી કમિશનર કોણ હતા? ડૉક્ટર પી.કે. દાસ. ગુજરાત રાજ્યના સૌપ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? અમરસિંહ ચૌધરી. ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ સ્પીકર કોણ હતા? કલ્યાણજી મહેતા. આરસ પર કોતરાયેલી કવિતા તરીકે કયું જાણીતું છે? દેલવાડા. સ્થાપત્ય કલાના ઉત્તમ નમૂના તરીકે જાણીતો કિલ્લો જૂના ઝાલાવાડ વિસ્તારમાં કયા ગામમાં આવેલો છે? ઝીંઝુવાડામાં આવેલો છે. ઇન્દોરના મહારાણી અહલ્યાબાઈએ ગુજરાતમાં મૂળ મંદિરની બાજુમાં એ જ ભગવાનનું મંદિર કયા સ્થળે બાંધેલ છે? સોમનાથ. ભોગાવો અને સાબરમતી નદીઓ વચ્ચે આવેલ હરપ્પન સંસ્કૃતિના સમયનું બંદર અને ઔદ્યોગિક નગર કયું છે? લોથલ. ગુજરાતના પુરાતત્વ વિશેનું પહેલું પુસ્તક આર્કિયોલોજી ઓફ ગુજરાતના લેખક કોણ છે? હસમુખ સાંકળિયા. આજનું અમદાવાદ અગાઉ કયા રાજાએ સ્થાપેલ હોવાનું કહેવાય છે? કર્ણદેવે સ્થાપેલું હતું. કર્ણવતી નગર તરીકે તે ઓળખાતું હતું અમદાવાદ. ગિરનારની તળેટીમાં આવેલ જૂનાગઢ પર વિજય મેળવ્યા બાદ તેનું નવું નામ મુસ્તફાબાદ કયા રાજવીએ આપ્યું હતું? મહમૂદ બેગડાએ. ગુજરાતના સુલતાન બહાદુર શાહને મારી નાખવાનું કાવતરું કોણે કર્યું હતું? પોર્ટુગીઝોએ. ગુજરાતના કયા સુલતાનના આધ્યાત્મિક સલાહકાર તરીકે સરખેજના શેખ અહમદ ખટોગંજ બક્ષ હતા? અહમદ શાહ પહેલો. ખિલજી સુલતાનના લશ્કરે ઈસવીસન 1297માં ગુજરાત પર આક્રમણ કર્યું ત્યારે અણહિલવારનો શાસક કોણ હતો? કર્ણદેવ વાઘેલા. ભરૂચનું પ્રાચીન નામ શું હતું? ભૃગુ કચ્છ. ગાયકવાડ રાજવીઓનું પૌરાણિક રાજ્ય સ્થળ વ્યારા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તાપી જિલ્લામાં. ક્રાંતિકારી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું વતન કયું હતું? માંડવી. ગુજરાતના પ્રથમ વિધાનસભાની સભ્ય સંખ્યા કેટલી હતી? 132. મહાગુજરાતના આંદોલનનો કયા વર્ષેથી પ્રારંભ થયો? 1956થી. રવ દેસાઈની કઈ નવલકથામાં 1857ના સ્વતંત્ર સંગ્રામની ઘટના ભૂમિકા રૂપે વર્ણવાય છે? તો એ છે ભારેલો અગ્નિ. રવ દેસાઈ નામ યાદ રાખજો. ભારત સ્વતંત્ર થયા બાદ ભગવાન સોમનાથના મંદિરની પુનઃસ્થાપના માટે કયા મહાનુભાવે સંકલ્પ કર્યો હતો? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. આંખ આ ધન્ય છે કાવ્ય સંગ્રહના લેખકનું નામ જણાવો. નરેન્દ્ર મોદી. ગાંધીજીનો સાબરમતી આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે? અમદાવાદમાં. ગુજરાત શબ્દ કયા શબ્દ પરથી બદલાઈને બન્યો છે? ગુર્જરત્રા. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કોણે કરી હતી? 1920માં ગાંધીજીએ કરી હતી. ગુજરાતના કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં નવનિર્માણ આંદોલન થયું હતું? ચિમનભાઈ પટેલ. અભયઘાટ કયા મહાપુરુષની સમાધિ છે? મોરારજી દેસાઈ. કયા રાજાના સમયમાં મહમૂદ ગઝનવીએ સોમનાથ મંદિરને લૂંટ્યું હતું? ભીમદેવ પહેલો. ગુજરાતનો પ્રામાણિક ઇતિહાસ કોના સમયથી શરૂ છે? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય. મૈત્રક વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ભટ્ટાર્ક. મૈત્રક વંશનો કુળ ધર્મ કયો હતો? શૈવ. મૈત્રક શાસકોની રાજધાની કઈ હતી? વલભી. 112થી લઈને 686 સુધી. ચીની મુસાફિર યુએન સંઘની ગુજરાત મુલાકાત વખતે કયો રાજા રાજ કરતો હતો? ધ્રુવસેન બીજો. મૈત્રક શાસનનો અંત કોના દ્વારા થયો? આરબોના હુમલાઓ દ્વારા થયો હતો. મૈત્રક યુગમાં સંસ્કૃતમાં રાવણવધ મહાકાવ્યની રચના કરનાર કવિનું નામ શું હતું? કવિ ભટ્ટી. રાષ્ટ્રકૂટોની રાજધાની કયા સ્થળે હતી? ખેટક, જે હાલનું ખેડા છે. કયો સમય અનુમૈત્રક કાળ તરીકે ઓળખાય છે? ઈસવીસન 788થી 942. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કયો કાળ સુવર્ણયુગ તરીકે ઓળખાય છે? સોલંકી યુગ.
ગુજરાતને ગુજરાત નામ કયા શાસનકાળ દરમિયાન મળ્યું હતું? સોલંકી યુગ દ્વારા. પાટણમાં સોલંકી યુગની સ્થાપના ક્યારે થઈ? ઈસવીસન 942માં થઈ હતી. મહમૂદ ગઝનવીની સોમનાથ ચઢાઈ વખતે પાટણમાં કોનું શાસન હતું? ભીમદેવ પહેલો. આબુના દંડનાયક તરીકે ભીમદેવે કોની પસંદગી કરી હતી? વિમલ મંત્રીની. સોલંકી વંશનો સૌથી પ્રતાપી અને લોકપ્રિય શાસક કોણ? સિદ્ધરાજ જયસિંહ. સિદ્ધરાજ જયસિંહે કયા ઉપનામો ધારણ કર્યા હતા? સિદ્ધ, ચક્રવર્તી, અવંતીનાથ, બર્બરક જીષ્ણુ અને ત્રિભુવન ગંડ. સિદ્ધરાજ જયસિંહે માળવાના કયા રાજાને હરાવીને કેદ કર્યો હતો? યશોવર્માને. કુમારપાળ કયા ધર્મ પ્રત્યે વિશેષ પ્રીતિ ધરાવતો હતો? જૈન ધર્મ. સોલંકી વંશમાં સૌથી વધુ લાંબા સમય સુધી શાસન કયા રાજાએ કર્યું? ભીમદેવ બીજો, જેને ભોળા ભીમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સોલંકી વંશ પછી કોનું શાસન સ્થપાયું? વાઘેલા વંશનું શાસન સ્થપાયું હતું. વાઘેલા વંશનો સ્થાપક કોણ હતો? વિસલદેવ. વાઘેલા વંશનો છેલ્લો રાજા કોણ? કર્ણદેવ વાઘેલા. અલાઉદ્દીન ખિલજીએ કોના શાસનકાળ દરમિયાન ગુજરાત પર ચડાઈ કરી? કર્ણદેવ વાઘેલા. ગુજરાત પર ચડાઈ કરવા માટે અલાઉદ્દીન ખિલજીને કોણે કહણ મોકલ્યું હતું? કર્ણદેવ વાઘેલાના મંત્રી માધવે. ગુજરાતમાં કયા મુસ્લિમ શાસકે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓનું ભાવ નિયમન કર્યું હતું? અલાઉદ્દીન ખિલજીએ. અહમદ શાહે અમદાવાદ સિવાય બીજા કયા શહેરની સ્થાપના કરી હતી? અહમદનગર, જે હાલનું હિંમતનગર છે. ગુજરાતના સૌથી પરાક્રમી સુલતાન તરીકે કોણ ઓળખાય છે? મહમૂદ બેગડો. મહમૂદ બેગડાએ કયા બે ગઢ જીત્યા હતા? જૂનાગઢ અને ચાંપાનેર. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પહેલું વહેલું અધિવેશન અમદાવાદમાં ક્યારે યોજાયું હતું? 1902માં. અમદાવાદમાં યોજાયેલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 1902ના અધિવેશનમાં પ્રમુખ સ્થાને કોણ હતા? સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી હતા. નહેરુ પુલનું ઉદ્ઘાટન કોના હાથે થયું હતું? પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ. હુમાયુએ અમદાવાદ પર કેટલા સમય સુધી શાસન ચલાવ્યું? 9 માસ સુધી. અમદાવાદના કયો વેપારી મુગલ શાસકો પર સારો પ્રભાવ ધરાવતા હતા? શાંતિદાસ ઝવેરી. અમદાવાદમાં પહેલી વહેલી ગુજરાતી નિશાળ ક્યારે સ્થપાઈ હતી? ઈસવીસન 1826માં. ભારતમાં કુલ 562 દેશી રાજ્યોમાં ગુજરાતના કેટલા રાજ્યોનો સમાવેશ થતો હતો? 366. સૌરાષ્ટ્રમાં પહેલ વહેલી કોલેજ ક્યાં અને ક્યારે સ્થાપવામાં આવી હતી? ઈસવીસન 1884માં શામળદાસ કોલેજ ભાવનગરમાં સ્થપાઈ હતી. ગુજરાતમાં પેશવાઈ શાસનનો અંત ક્યારે આવ્યો? ઈસવીસન 1818માં આવ્યો. સુરતમાં એન્ડ્રુઝ લાઇબ્રેરીની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ઈસવીસન 1850માં. 1857ના સંગ્રામના કયા નેતાએ છોટાઉદેપુર કબજે કર્યું હતું? તાત્યા ટોપેએ. ગુજરાતમાં સ્વતંત્રતા નામનું અખબાર કોણ ચલાવતું હતું? ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈ. ગુજરાતમાં પ્રજાહિત વર્ધક સભાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ડૉક્ટર હરિહર્ષદ ધ્રુવ અને ઉકાભાઈ પ્રભુદાસે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના મળાવ અને જહાળવાદી જૂથોની એકતા માટે કયા ગુજરાતી નેતાએ સક્રિય પ્રયાસો કર્યા હતા? પ્રોફેસર કે.ટી. ગજ્જર. ગુજરાતમાં સશસ્ત્ર ક્રાંતિના પ્રણેતા કોણ હતા? શ્રી અરવિંદ ઘોષ. લંડનમાં ધી ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ નામનું સામયિક કોણે શરૂ કર્યું હતું? શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા. પેરિસમાં રહીને ભારતની આઝાદી માટે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ કોણ ચલાવતું હતું? સરદારસિંહ રાણા અને મેડમ ભીખાઈજી કામા. વનસ્પતિની દવાઓ અને યદુકુળનો ઇતિહાસ નામે પુસ્તકો પ્રગટ કરીને તેમાં બોમ્બ બનાવવાની રીતો દર્શાવનાર ક્રાંતિકારી લેખક કોણ હતા? નરસિંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ. અમદાવાદમાં એની બેસન્ટની હોમ રૂલ લીગની શાખા કોણે સ્થાપી હતી? મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ. ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી ક્યારે પરત ફર્યા? ઈસવીસન 1915માં. અમદાવાદમાં મજૂર મહાજનની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 1920માં. ગુજરાતના કયા નેતા ડુંગરીચોર તરીકે ઓળખાતા હતા? મોહનલાલ પંડ્યા. ગાંધીજી કોણે પોતાની હિમાલય જેવડી ભૂલ ગણાતા હતા? લોકોને સવિનય કાનૂન ભંગમાં ભાગ લેવાનું કહેવાને. ગાંધીજી કયા સાપ્તાહિકો ચલાવતા હતા?
નવજીવન અને યંગ ઇન્ડિયા. ડસાના કયા રાજવીએ ગાદી ત્યાગ કરી દેશભક્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું? તો એ હતા દરબાર ગોપાળદાસ. ચાવડા વંશનો છેલ્લો રાજા કોણ હતો? સામંતસિંહ. રુદ્રમાળ બંધાવવાનું કાર્ય કોણે શરૂ કર્યું હતું? મૂળરાજ સોલંકીએ શરૂ કર્યું હતું. અને પૂરું કોણે કર્યું હતું પૂછે તો સિદ્ધરાજ જયસિંહે પૂરું કર્યું હતું. ભીમ બાણાવળી તરીકે કોણ ઓળખાતું હતું? ભીમદેવ પ્રથમ સોલંકી. પાટણની રાણકી વાવ કોણે બંધાવી હતી? ભીમદેવ પહેલાની પત્ની ઉદયમતીએ બંધાવી હતી. જેને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સ્થાન મળેલું છે, પ્લસ 100 રૂપિયાની નોટના પાછળના ભાગમાં પણ સ્થાન મળેલું છે રાણકી વાવને. રાણકી વાવ પાટણમાં આવેલી છે. દેલવાડાના મંદિરો કોણે બંધાવ્યા હતા? વિમર્શાએ બંધાવ્યા હતા. મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર કોણે બંધાવ્યું હતું? ભીમદેવ સોલંકી પ્રથમ પહેલો. કર્ણદેવ સોલંકીએ ક્યાંના ભીલ રાજાને હરાવ્યો હતો? આસાવલીના ભીલ રાજાને હરાવ્યો હતો અને ત્યાં કર્ણાવતી નામે નગર વસાવ્યું હતું, જ્યાં હાલ અમદાવાદ છે. જયસિંહની માતાનું નામ શું હતું? મિનળ દેવી. સિદ્ધરાજ જયસિંહ કેટલી ઉંમરે પાટણની ગાદી પર બેઠો હતો? 3 વર્ષની ઉંમરે. સોમનાથ મંદિરનો જાત્રાળુ વેરો કોણે બંધ કરાવ્યો હતો? મિનળ દેવીએ. સિદ્ધહેમ નામનો વ્યાકરણ ગ્રંથ કોણે લખ્યો હતો? હેમચંદ્રાચાર્ય. ધોળકાનું મનાવ તળાવ છે તે કોણે બંધાવ્યું હતું? તો મિનળ દેવીએ બંધાવ્યું હતું. મુંજાલ, ઉદયણ અને સાંતુ મહેતા જેવા બાહોશ મંત્રીઓ કોના દરબારમાં હતા? સિદ્ધરાજ જયસિંહના દરબારમાં હતા. સહસ્ત્રલિંગ તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું? સિદ્ધરાજ જયસિંહે. બર્બરક રાક્ષસને કોણે વશ કર્યો હતો? સિદ્ધરાજ જયસિંહે. કુમારપાળે કયો ધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો? જૈન ધર્મ. કયો સોલંકી રાજા ધર્મપરાયણ રાજવી તરીકે ઓળખાય છે? કુમારપાળ. કલિકાલ સર્વજ્ઞ તરીકે કોણ ઓળખાતું હતું? હેમચંદ્રાચાર્ય. સોલંકી વંશનો છેલ્લો રાજા કોણ હતો? ત્રિભુવનપાળ. વસ્તુપાળ તેજપાળે કયા સ્થળે જૈન દેરાસરોના નિર્માણમાં વસ્તુપાળ તેજપાળ ઉપરાંત કોનો મહત્વનો ફાળો હતો? તો તેજપાળની પત્ની અનુપમા દેવી અને વસ્તુપાળની પત્ની લલિતા દેવી, બંનેની પત્નીઓના નામ પણ યાદ રાખવા, કેમ કે તે પણ પૂછાય છે. જે જૈન દેરાસરો બનાવ્યા તેમાં તેણે પણ સાથ આપ્યો હતો. આગળ જોઈએ. ઝઘડુ શાહ નામના દાનવીર શેઠ કોના શાસનકાળ દરમિયાન થઈ ગયા? વિસળદેવ વાઘેલાના. માધવ કોનો મંત્રી હતો? કર્ણદેવ વાઘેલાનો. ગુજરાતનો છેલ્લો રાજપૂત રાજા કોણ હતો? કર્ણદેવ વાઘેલા. ગુજરાતમાં સલ્તનત કાળનો ઇતિહાસ કયા ગ્રંથમાંથી મળે છે? મીરાતે અહમદીમાંથી મળે છે. અમદાવાદની જુમા મસ્જિદ કોણે બંધાવી હતી? અહમદ શાહે. મોહમ્મદ બેગડાનું મૂળ નામ શું હતું? ફતેહ ખાં હતું. મોહમ્મદ બેગડાએ જૂનાગઢના કયા રાજાને હરાવ્યો હતો? રા માંડલિકને હરાવ્યો હતો. મહેમદાબાદનો ભમરિયો કૂવો કોણે બંધાવ્યો હતો? મોહમ્મદ બેગડાએ. મીરાતે અહમદીના લેખક કોણ હતા? મિર્ઝા મોહમ્મદ. ગુજરાતમાં કયો સુલતાન સંત સુલતાન તરીકે ઓળખાય છે? મુઝફ્ફર શાહ બીજો. ગુજરાતમાં સલ્તનત શાસનનો સત્તાવાર અંત કોણે આણ્યો? અકબરે. ગુજરાત ક્યારે સીધું મુગલ સામ્રાજ્યના સુબાના શાસન હેઠળ મુકાયું? ઈસવીસન 1573માં. અમદાવાદનો મોતીશાહી મહેલ કોણે બંધાવ્યો હતો? શાહજહાંએ બંધાવ્યો હતો. અમદાવાદનો મોતીશાહી મહેલ HAL કયા નામે ઓળખાય છે? સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક તરીકે ઓળખાય છે. ગુજરાતના હિન્દુઓ પર જજિયા વેરો કોણે નાખ્યો હતો? ઔરંગઝેબે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના પ્રથમ ભારતીય પ્રમુખ કોણ હતા? શેઠ રણછોડલાલ ચોટાલાલ. મીઠાનો પહેલ વહેલો સત્યાગ્રહ ગુજરાતમાં ક્યારે થયો હતો? 1844માં સુરતમાં દુર્ગારામ મહેતાજીના નેતૃત્વમાં થયો હતો. અમદાવાદમાં પ્રથમ વીજળીનો ગોળો ક્યાં પ્રગટ્યો હતો? તો ભદ્રના કિલ્લામાં આવેલ ટાવરની ઘડિયાળમાં પ્રગટ્યો હતો. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ તરીકે ગાંધીજીએ કેટલા સમય સુધી સેવા બજાવી હતી? 1920થી લઈને 1948 સુધી, જ્યાં સુધી જીવ્યા ત્યાં સુધી તેઓ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ હતા. 1920માં ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના અમદાવાદમાં ગાંધીજીએ કરી હતી. ગુજરાતનું સૌપ્રથમ માસિક કયું છે? બુદ્ધિ પ્રકાશ. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ રેડિયો પ્રસારણ ક્યાં શરૂ થયું હતું? વડોદરામાં. ભારતનું પ્રથમ ગુજરાતી વર્તમાનપત્ર શરૂ કરનાર કોણ હતું? ફરદુનજી મર્જબાન. ગુજરાતમાં પારસીઓ કોના શાસનકાળમાં આવ્યા હતા?
તો ચાવડા વંશ દ્વારા આવ્યા હતા, જ્યારે ચાવડા વંશ ચાલુ હતો ત્યારે. વસ્તુપાળ અને તેજપાળ કોના મંત્રીઓ હતા? ધોળકાના રાણા વીર ધવલના હતા. છત્રપતિ શિવાજીએ સુરત શહેર પર કેટલી વાર લૂંટ ચલાવી હતી? 2 વાર, 1664માં અને 1670માં. આધુનિક વડોદરાનો વિકાસ કયા રાજવીને આભારી છે? સયાજીરાવ ગાયકવાડ. દાંડિયો નામનું પાક્ષિક કોણ ચલાવતું હતું? નર્મદ ચલાવતા હતા. ગુજરાત બ્રિટિશ સરકારના સીધા શાસન હેઠળ કયા જિલ્લાઓ હતા? 5 જિલ્લાઓ હતા: અમદાવાદ, ખેડા, ભરૂચ, સુરત અને પંચમહાલ. ગાંધીજીએ સૌ પ્રથમ ગુજરાતમાં કોના પક્ષોના નિરાકરણ માટે ઉપવાસ કર્યા હતા? મિલ મજૂરોના. ગાંધીજીએ અંગ્રેજ લેખક રસ્કિનના કયા પુસ્તકમાંથી પ્રેરણા મળી હતી? અનટુ ધ લાસ્ટ. અમદાવાદના કોમી રમખાણો અટકાવવા કઈ બેરડીએ પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપી હતી? વસંત અને રજબ. આરજી હુકુમતનું સંચાલન ક્યાંથી કરવામાં આવતું હતું? રાજકોટથી. અમદાવાદમાં બ્રિટિશ હુકુમતનો પ્રારંભ ક્યારથી થયો હતો? 1818થી થયો હતો. અમદાવાદમાં પ્રથમ કાપડની મિલ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવી હતી? 1861માં. આનર્ત પ્રદેશને નામે ઓળખાતો વિસ્તાર કયો? ઉત્તર ગુજરાત. આનર્ત. જૂનાગઢના સુદર્શન તળાવનું સમારકામ કોણે કરાવ્યું હતું? રુદ્રદામાએ. લાટ પ્રદેશ તરીકે ઓળખાતો વિસ્તાર મહીથી તાપી સુધીનો વિસ્તાર છે તે. વનરાજ ચાવડાના સમર્થ પ્રધાનનું નામ શું હતું? ચાંપો બાણાવાણી. ગુજરાતમાં કુશળ અને ન્યાયપ્રિય સ્ત્રી શાસક તરીકે કોણ ઓળખાય છે? મિનળ દેવી. સિદ્ધરાજ જયસિંહ કોના શિષ્ય હતા? હેમચંદ્રાચાર્યના. મોહમ્મદ ગઝનવીએ સોમનાથ પર ક્યારે ચડાઈ કરી હતી? ઈસવીસન 1026માં. જયસિંહની માતા મિનળ દેવી મૂળ કયા રાજ્યના હતા? કર્ણાટકના હતા. વાઘેલા વંશના પતન માટે કોણ જવાબદાર હતું? માધવ મંત્રી. ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર મુસ્લિમ સત્તાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? અહમદ શાહે કરી હતી. સિદ્ધરાજે જૂનાગઢના કયા રાજા સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું? રાખેંગાર સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું. સુરતમાં એન્ડ્રુઝ લાઇબ્રેરીની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 1850માં. ગાંધીજીએ સત્યના પ્રયોગો પુસ્તક ક્યાં લખ્યું હતું? યરવડાની જેલમાં. સ્વતંત્ર ગુજરાત રાજ્ય ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું? 1 મે 1960ના રોજ મહાગુજરાત આંદોલન પૂરું થયું ત્યારે. ગુજરાત રાજ્યનું ઉદ્ઘાટન કોના હાથે થયું હતું? રવિશંકર મહારાજ. ગુજરાતના પ્રથમ રાજ્યપાલ કોણ હતા? મહેંદી નવાઝ જંગ. ગુજરાતની પ્રથમ સરકારને શપથ કયા મહાનુભાવે લેવડાવ્યા હતા? રવિશંકર મહારાજે લેવડાવ્યા હતા સાબરમતી આશ્રમમાં. ગુજરાતમાં પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લદાયું તે સમયે રાજ્યપાલ તરીકે કોણ હતું? શ્રીમન નારાયણ હતા. આઝાદી પછી ગુજરાતનું કયું દેશી રજવાડું ભારતમાં જોડાવવા તૈયાર ન હતું? જૂનાગઢ. જૂનાગઢના નવાબનું નામ શું હતું? મોહબ્બત ખાન. ગુજરાત રાજ્યના પહેલા મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? ડૉક્ટર જીવરાજ નારાયણ મહેતા. ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજની સ્થાપના ક્યારે થઈ? ઈસવીસન 1963માં. ગુજરાતના કયા મુખ્યમંત્રીનું વિમાની દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું હતું? બળવંતરાય મહેતાનું. ગુજરાતમાં નવનિર્માણનું વિદ્યાર્થી આંદોલન કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં થયું હતું? ચિમનભાઈ પટેલ. આરજી હુકુમતનું નેતૃત્વ કોણ કરતું હતું? રતુભાઈ અદાણી. મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વમાં સૌપ્રથમ ખેડૂત આંદોલન ક્યાં થયું હતું? ખેડામાં. ભીલ સેવા મંડળીની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1922માં. ગુજરાત ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ઠક્કર બાપાએ. ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર પક્ષના અગ્રણી કોણ હતા? ભાઈ કાકા. ગુજરાત રાજ્યના સૌપ્રથમ મહિલા પ્રધાન કોણ હતા? ઇન્દુમતીબેન શેઠ. લોકસભાના પ્રથમ સ્પીકર કોણ હતા? ગણેશ વાસુદેવ માવડંકર એટલે કે જીવી માવડંકર. ગાંધીજી પર કયા અમેરિકન ચિંતકનો વિશેષ પ્રભાવ હતો? હેનરી થોરો. સૌરાષ્ટ્રના રાજ્યના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? ઉચ્છંગરાય ઢેબર. અભયઘાટ કોની સમાધિ છે? અમદાવાદમાં સાબરમતી નદી કિનારે આવેલી મોરારજી દેસાઈની સમાધિ છે. વેદો તરફ પાછા વળોનો નારો કોણે આપ્યો? દયાનંદ સરસ્વતીએ આપ્યો. ગુજરાતના પૌરાણિક ઇતિહાસનો પ્રારંભ કોનાથી થાય છે? શ્રી કૃષ્ણથી થાય છે. ગુજરાતમાં ફરજિયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ દાખલ કરનાર કોણ છે? સયાજીરાવ ગાયકવાડ. શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? માંડવી, જે કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે.
ભારતીય ઉદ્યોગ જગતના પિતામહ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? જમશેદજી તાતા. ગુજરાતના સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગના પિતામહ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? રણછોડભાઈ છોટાલાલ. અમદાવાદમાં અટીરાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? વિક્રમ સારાભાઈએ કરી હતી. આદિમ જાતિ સેવા સંઘની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ઠક્કર બાપાએ કરી હતી. ગાંધીજીએ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન કુલ કેટલો સમય જેલવાસમાં વિતાવ્યો હતો? 11 વર્ષ અને 29 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા હતા. ગાંધીજી કોને પોતાના રાજનૈતિક ગુરુ માનતા હતા? ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેને. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું સુરત અધિવેશન 1907 શા માટે મહત્વનું બની રહ્યું? તેમાં કોંગ્રેસના ભાગલા પડ્યા હતા. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનું મૂળ નામ શું હતું? મૂળશંકર. સ્વતંત્રતા આંદોલન દરમિયાન હોલેન્ડમાં ધ તલવાર નામની પત્રિકા કોણ ચલાવતું હતું? મેડમ ભીખાઈજી કામા. દાંડી કૂચના અંતે બ્રિટિશ સરકારે ગાંધીજીની ધરપકડ કયા ગામમાંથી કરી હતી? કરાડીમાંથી કરી હતી. ગાંધીજીએ દાંડી યાત્રા કેટલા દિવસોમાં પૂરી કરી હતી? 24 દિવસોમાં પૂરી કરી હતી. ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં કઈ પત્રિકા ચલાવતા હતા? ઇન્ડિયન ઓપિનિયન. શું નામ હતું? ઇન્ડિયન ઓપિનિયન. ગુજરાત પંચાયત વિધેયક કોના શાસનકાળમાં લાદવામાં આવ્યું હતું? ડૉક્ટર જીવરાજ મહેતા. દેવસ્થાન ઇનામ નાબૂદી અધિનિયમ કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં પસાર કરવામાં આવ્યું? હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ. પારડીની ઘાસિયા જમીનનું કોકડું કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં ઉકેલાયું? હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ. માધ્યમિક શિક્ષણ મફત કરવાનો કડો કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં કરવામાં આવ્યો હતો? ઘનશ્યામ ઓઝા. નર્મદા બોન્ડ કયા મુખ્યમંત્રીએ બહાર પાડ્યા હતા? ચિમનભાઈ પટેલ. ગરીબી નિવારણ માટે અંત્યોદય યોજના કયા મુખ્યમંત્રીએ દાખલ કરી? બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ. પછાત વર્ગોને સહાય કરવા કુટુંબ પોથીની પદ્ધતિ કયા મુખ્યમંત્રીએ શરૂ કરી હતી? માધવસિંહ સોલંકીએ. યુનિવર્સિટી સુધી કન્યા કેળવણી મફત કરનાર મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? માધવસિંહ સોલંકી. ગુજરાત માટેનો ગોજારો દિવસ કયો? 26 જાન્યુઆરી 2001. ત્યારે શું થયું હતું? ભૂકંપ આવ્યો હતો. ગોકુળગામ યોજના કયા મુખ્યમંત્રીએ શરૂ કરી હતી? કેશુભાઈ પટેલ. ગુજરાતમાં પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ શાસન ક્યારે લાદવામાં આવ્યું હતું? 13 મે 1971. ભારતમાં કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ. હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ધંધુકામાં થયો હતો. હેમચંદ્રાચાર્યનું મૂળ નામ શું હતું? ચાંગદેવ. કાવ્યનું શાસન કોની કૃતિ છે? હેમચંદ્રાચાર્યની. કવિ શ્રીપાળ અને કવિ વાઘભટ્ટ કોના રાજ દરબારને શોભવતા હતા? સિદ્ધરાજ જયસિંહના. અમદાવાદમાં પ્રથમવાર ટંકશાળા કોના શાસનકાળ દરમિયાન શરૂ થઈ હતી? અહમદ શાહ. સયાજીરાવ ગાયકવાડનું મૂળ નામ શું હતું? ગોપાળરાવ હતું. વડોદરાની સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે કરી હતી. MS યુનિવર્સિટી વડોદરા. પ્રાચીન જેઠવા શાસકોની રાજધાની કઈ હતી? ગુમલી હતી. જૂનાગઢ ક્યારે સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યનો ભાગ બન્યું? 1949માં. દેશી રાજ્યોના વિલીનીકરણ વખતે સૌ પ્રથમ પોતાનું રાજ્ય વલ્લભભાઈ પટેલને ચરણે ધરી ઉમદા દેશ પ્રેમનું ઉદાહરણ પૂરું પાડનાર રાજવીનું નામ શું હતું? ભાવનગરના મહારાજા શ્રી કૃષ્ણકુમાર સિંહજી. લોથલનો શું અર્થ થાય છે? મૃત માનવીનો ટેકરો એટલે લોથલ. આણંદ શહેરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? આનંદગીર ગોસાઈએ. ગુજરાતમાં મૈત્રક રાજ્યની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 470માં. સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયમાં ઇજિપ્તનો કયો મુસ્લિમ ધર્મ પ્રચારક ગુજરાતમાં આવ્યો હતો? અબ્દુલ્લા. નર્મદા બંધ બાંધવાની યોજના કયા કમિશને ઘડી હતી? ખોસલા કમિશન. નર્મદા બંધનું ખાતમુહૂર્ત કોણે કર્યું હતું? પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ. અંદાજપત્રની માંગણી પરના મતદાનમાં હારી જનાર એકમાત્ર સરકારના મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ. ગુજરાત વિધાનસભાની પ્રથમ બેઠક ક્યારે મળી હતી? 18મી ઓગસ્ટ 1960ના રોજ મળી હતી વિધાનસભાની પ્રથમ બેઠક. ગુજરાતની પ્રથમ વિધાનસભામાં કુલ કેટલા સભ્યો હતા? 132 સભ્યો હતા. દેશનું સૌથી જૂનું અને હાલ ચાલુ હોય તેવું ગુજરાતી અખબાર કયું છે? મુંબઈ સમાચાર. ગુજરાતની સૌપ્રથમ અંગ્રેજી શાળા ક્યાં શરૂ થઈ હતી? સુરતમાં 1842માં.
ભારતના પ્રથમ વિમાનીનો યશ કોના ફાળે જાય છે? જહાંગીર રતનજી ટાટા. બેજુ બાવરાનું મૂળ નામ શું હતું? પંડિત વૈજનાથ મિશ્રા હતું. આઝાદીના જંગમાં ઝુકાવનાર નિષ્ઠાવાન દેશભક્ત દરબાર ગોપાળદાસ ક્યાંના શાસક હતા? ઢસાના. સ્ત્રીઓ માટે પગરખાની પરબ શરૂ કરનાર કોણ હતું? મોતીભાઈ અમીન. તારીખ એ સૌરાષ્ટ્રના દસ્તાવેજી ગ્રંથના લેખક કોણ છે? શંભુપ્રસાદ દેસાઈ. સૌરાષ્ટ્રના રજવાડામાં સૌથી પહેલા યુરોપથી વિમાન ખરીદી લાવનાર કોણ હતા? મોરબીના રાજવી વાઘજી ઠાકોર હતા. ગાંધીજીએ કોને સેવાના સાગર કહીને સંબોધ્યા હતા? ઠક્કર બાપાને. 1857ના સંગ્રામની ડાકોરમાં આગેવાની કોણે લીધી હતી? સૂરજમલે લીધી હતી. 1857ના સંગ્રામમાં રૂપા નાયકે અને કેવળ નાયકે ક્યાંની આગેવાની લીધી હતી? પંચમહાલ જિલ્લામાં. 1857ના સંગ્રામમાં સક્રિય ભાગ લેનાર આણંદના ગરબડદાસ મુખીને કઈ સજા કરવામાં આવી હતી? કાળા પાણીની સજા. ત્યાં તેમનું અવસાન થયું હતું. 1857ના સંગ્રામમાં ઓખામાં કયા લોકોએ આગેવાની લીધી હતી? વાઘેરોએ લીધી હતી. 1857ના સંગ્રામમાં કયા સૈન્યએ અંગ્રેજોને મદદ કરી હતી? તો ગાયકવાડ સૈન્યએ અંગ્રેજોને મદદ કરી હતી. અંગ્રેજોએ સામે ઝઝુમનાર જોધા માણેકનું અવસાન ક્યાં થયું હતું? ગીરના જંગલમાં થયું હતું. મુળુ માણેકનું અવસાન ક્યારે થયું? 7 મે 1868માં થયું હતું. ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ કાર્યકારી રાજ્યપાલ તરીકે કોણે ફરજ બજાવી હતી? શ્રી P.N. ભગવતી પ્રથમ કાર્યકારી રાજ્યપાલ. પોરબંદરની કઈ લડાયક કોમો આરજી હુકુમતમાં જોડાઈ હતી? મેર આહિર અને બાબરિયા. ખાબોચિયામાં રહેવામાં સાર નથી, સરોવર બનવું જોઈએ કોનું કથન છે? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું કથન છે. ગુજરાતની અસ્મિતાના સંવર્ધક પ્રથમ નગરશેઠનું બહુમાન કોને ફાળે જાય છે? શાંતિદાસ ઝવેરી. અમદાવાદમાં રથયાત્રાની શરૂઆત કઈ સાલમાં થઈ હતી? ઈસવીસન 1878માં. માનવ મંદિરના સ્થાપક કોણ છે? સંત દેવેન્દ્ર વિજય મહારાજ. કયા સન્નારીએ અંગ્રેજ સરકારે કેસરે હિન્દનો ખિતાબ આપ્યો હતો? વિદ્યાગૌરી નીલકંઠને આપ્યો હતો કેસરે હિન્દનો ખિતાબ. 1938ના કોંગ્રેસ અધિવેશનમાં મહિલા પાંખની જવાબદારી કોણે નિભાવી હતી? મૃદુલા સારાભાઈએ. ડભોઈનો કિલ્લો કોણે બંધાવ્યો હતો? વીર ધવલ વિસલદેવે. પારડીના સંસ્કાર કેન્દ્રની ડિઝાઇનનું નિર્માણ કયા સ્થપતિએ કર્યું હતું? લા કાર્બુજીયરે. ચાંપાનેર કોણે વસાવ્યું હતું? વનરાજ ચાવડાએ. વાસ્કો ડી ગામા જ્યારે દરિયાઈ માર્ગે અટવાઈ ગયો હતો ત્યારે કયા ગુજરાતી ખલાસીએ તેને કાલિકટનો માર્ગ બતાવ્યો હતો? માંડવીના કાનજી માલમે. અલ બેરુનીના કયા પુસ્તકમાં અમદાવાદનો આશાવલ્લી તરીકે ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? કિતાબ ઉલ હિન્દ. સ્પેનિશ મુસાફિર બાર્બોસાએ અમદાવાદની મુલાકાત ક્યારે લીધી હતી? ઈસવીસન 1514માં. અમદાવાદનું ચિંતામણી જૈન દેરાસર કોણે બંધાવ્યું હતું? શાંતિદાસ ઝવેરીએ. અમદાવાદ શહેરનું પ્રથમ પુસ્તકાલય નેટિવ લાઇબ્રેરીની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? 1849માં. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ હતી? ઈસવીસન 1905માં. દાંડીકૂચ શરૂ થતાં પહેલાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ધરપકડ કયા ગામેથી કરવામાં આવી હતી? રાસ ગામેથી. એલિસ બ્રિજનું નામ કયા અંગ્રેજ અધિકારી સાથે જોડાયેલું છે? ઉત્તર વિભાગના કમિશનર સારબેરો એલિસ સાથે. બારડોલી સત્યાગ્રહ શા માટે થયો હતો? બારડોલી તાલુકામાં મહેસૂલમાં 22% વધારો કર્યો હોવાથી બારડોલી સત્યાગ્રહ થયો હતો. સિદ્ધરાજ જયસિંહની માતા મિનળ દેવી કોની પુત્રી હતી? કર્ણાટકના ચંદ્રપુરના રાજા જયકેશીની પુત્રી હતી. ગુજરાતી ગદ્દરનું તંત્રીપદ કોણે સંભાળ્યું હતું? છગન ખેરોજ વર્માએ. ધરાસણા સત્યાગ્રહની આગેવાની કોણે લીધી હતી? સરોજિની નાયડુ. મરદ માથું આપે નાક નહીં કોણે કહ્યું? ડૉક્ટર ચંદુલાલ દેસાઈ, જેને છોટે સરદાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 1857ના સંગ્રામમાં ઈડરનું નેતૃત્વ કોણે લીધું હતું? મગનલાલ વાણિયાએ. ઇંગ્લેન્ડના રાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીય ક્યારે ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતા? ઈસવીસન 1961માં આવ્યા હતા. ભક્ત બોડાણા સાથે કયું તીર્થધામ
નું નામ જોડાયેલું છે? ડાકોરનું નામ જોડાયેલું છે. અમદાવાદનું શહીદ સ્મારક કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં બન્યું હતું? હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ. 1882માં કેળવણી માટે કયું કમિશન રચાયું હતું? હન્ટર કમિશન. અમદાવાદમાં AMTSની સુવિધાનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો? 1 એપ્રિલ 1947. રાજકોટ જિલ્લામાંથી કયા સ્થળેથી સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી આવ્યા છે? રોજડીથી. સમ્રાટ અશોકના ગિરનારમાં આવેલ શિલાલેખો કઈ લિપિમાં લખાયેલા છે? બ્રાહ્મી લિપિમાં. ગુજરાતમાં મૈત્રક વંશની સ્થાપના કોણે અને ક્યારે કરી હતી? ભટ્ટારકે કરી હતી ઈસવીસન 470માં. જૂનાગઢની અડીકડી વાવ કોણે બંધાવી હોવાની માન્યતા છે? રા નવઘણે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ચાવડા વંશનો શાસનકાળ કયો છે? ઈસવીસન 746થી 942. કર્ણસાગર સરોવર કોણે બંધાવ્યું હતું? કર્ણદેવ સોલંકીએ બંધાવ્યું હતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહ કોણે હરાવીને અવંતીનાથનું બિરુદ મેળવ્યું હતું? માળવાના રાજા યશોવર્માને હરાવીને અવંતીનાથનું બિરુદ મેળવ્યું હતું. કયા સોલંકી વંશના રાજાએ રાજ્યમાં જીવ હિંસાની મનાઈ ફરમાવી હતી? કુમારપાળ સોલંકી. કર્ણદેવ વાઘેલાના કયા મંત્રીએ અલાઉદ્દીન ખિલજીને ગુજરાત પર આક્રમણ કરવા કહેણ મોકલ્યું હતું? માધવ મંત્રીએ. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના મળી આવેલ અવશેષોનું સ્થળ લાખા બાવળ હાલમાં કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? જામનગર જિલ્લામાં. પ્રાચીન વલ્લભી નગરી સાથે કયા સંસ્કૃત કવિનું નામ જોડાયેલું છે? ભટ્ટી. બિલ્હણે લખેલ કર્ણસુંદરી નાટકમાં કયા સોલંકી રાજાનો ઉલ્લેખ છે? કર્ણદેવ સોલંકી. ગુજરાતમાં સુલતાનોનું રાજ્ય કયા ગાળા દરમિયાન ચાલ્યું? ઈસવીસન 1404થી 1573 સુધી. 1573માં અકબરે આક્રમણ કર્યું અને મુગલ શાસન સ્થપાયું ગુજરાતમાં. ઈસવીસન 1819ના ભૂકંપથી જામનગર જિલ્લાનું કયું સ્થળ સંપૂર્ણ નાશ પામ્યું હતું? તો જોડિયા છે તે સંપૂર્ણ નાશ પામ્યું હતું. સોલંકી રાજા ભીમદેવ બીજાએ કયા વર્ષે મોહમ્મદ ગોરીને હરાવીને બંદી બનાવ્યો હતો? 1178માં. ચીની બૌદ્ધ ભિક્ષુક હ્યુએન ગુજરાતની મુલાકાત ક્યારે લીધી હતી? ઈસવીસન 640ના અરસામાં. અણહિલવાડ પાટણ ચાવડા વંશનો અંત કોના દ્વારા આવ્યો? મૂળરાજ પ્રથમ સોલંકી દ્વારા. મૂળરાજ સોલંકીએ સોલંકી વંશની સ્થાપના કરી દીધી. સિદ્ધરાજ સોલંકીએ માળવાના કયા રાજાને હરાવીને કેદ કર્યો હતો? યશોવર્માને. કયા મુસ્લિમ સુલતાને ઈસવીસન 1415માં સિદ્ધપુરમાં રુદ્રમાળનો નાશ કર્યો હતો? અહમદ શાહે. મુગલકાળ દરમિયાન ગુજરાતના કયા બંદરનો વિકાસ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો હતો? સુરત બંદર. પાલિતાણા નગર કોણે વસાવ્યું હતું? નાગાર્જુને વસાવ્યું હતું. ગુજરાતની પ્રથમ સ્ત્રી રાજ્યકર્તા કોણ હતી? મિનળ દેવી. સિદ્ધરાજ સોલંકીના શાસનકાળ દરમિયાન કયા કવિએ સહસ્ત્રલિંગ અને વડનગરની પ્રશસ્તિઓ રચી હતી? કવિ શ્રીપાલે. ભાવનગર શહેરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ભાવસિંહજી પ્રથમે ઈસવીસન 1723માં. નાગરોની કાન ભંભેરણીથી જૂનાગઢના કયા રાજાએ નરસિંહ મહેતાને કેદમાં પૂર્યા હતા? રા માંડલિકે. બારડોલી સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો? 1928માં થયો હતો. કયા શાસકે ગુજરાતની રાજધાની પાટણથી ધોળકા ખસેડી હતી? વીર ધવલ. પાટણની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ઈસવીસન 746માં. લોથલનો પ્રાચીન ટીંબો કયા ગામની નજીક આવેલો છે? સરગવાડા ગામ. ગુજરાતનું પ્રાચીનતમ બંદર કયું હતું? લોથલ. મહાભારત અને પુરાણોમાં અનર્થની રાજધાની તરીકે કયા શહેરનો ઉલ્લેખ છે? કુશસ્થલી. કુમારપાળની વિસનગર પ્રશસ્તિમાં વડનગરનો કયા નામે ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? આનંદપુર. ગુજરાતનો કયો પ્રદેશ લાટ તરીકે ઓળખાતો હતો? મહીથી તાપી સુધીનો દક્ષિણ ગુજરાતનો પ્રદેશ. ટોલેમી અને પેરિપ્લસે સૌરાષ્ટ્રનો કયા નામે ઉલ્લેખ કર્યો છે? સૌરાષ્ટ્રીન. સયાજીરાવ ગાયકવાડનું મૂળ નામ હતું ગોપાળરાવ. આફ્રિકન સીધી જુજારખાનનું અમદાવાદ પર શાસન ક્યારે હતું? ઈસવીસન 1568થી 1573. સરખેજના રોજાનું બાંધકામ કોણે પૂરું કર્યું હતું? મોહમ્મદ બેગડાએ. સરખેજના રોજાને કોણે ગ્રીસના એક્રોપોલિસ સાથે સરખાવ્યો હતો? લી કાર્બુઝિયરે.
17મી સદીનો અમદાવાદનો સૌથી ધનવાન વેપારી કોણ હતો? શાંતિદાસ ઝવેરી. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ મસ્જિદ કોણે બંધાવી હતી? વસ્તુપાળે ખંભાતમાં બંધાવી હતી 1178માં. એમજે લાઇબ્રેરીનો પાયો કોણે નાખ્યો હતો? ગાંધીજીએ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠને ક્યારે ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી જાહેર કરવામાં આવી? ઈસવીસન 1963માં. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ લઘુ પાષાણ યુગના હથિયારો કયા સ્થળેથી મળી આવ્યા છે? લાંધણથી મળી આવ્યા છે. ડભોઈનો કિલ્લો કોણે બંધાવ્યો હતો? વીર ધવલ વિસલદેવે. માર્કો પોલોએ તેના પ્રવાસ વર્ણનમાં કયા તીર્થસ્થાનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે? સોમનાથનો. ગુજરાતમાં મૈત્રક વંશની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 470માં. ગુજરાતનો છેલ્લો રજપૂત રાજા કર્ણદેવ વાઘેલા ક્યારે ગાદી પર આવ્યો હતો? ઈસવીસન 1296માં. સોલંકી કાળ દરમિયાન લોકભાષા કઈ હતી? અપભ્રંશ હતી. મોહમ્મદ બેગડાનો શાસનકાળ કયો છે? ઈસવીસન 1459થી 1511. અહમદ શાહને કયા રાજાએ નમતું ન જોખતા તેની સાથે સમાધાન કરવાની ફરજ પડી હતી? સામતસિંહ બિહોલા. મુગલ વંશે ગુજરાતમાં કેટલા વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું? 187 વર્ષ સુધી. કયા મુગલ બાદશાહે અમદાવાદની ટંકશાળામાંથી રાશિવાળા સિક્કા પડાવ્યા હતા? મુગલકાલીન ગુજરાત વિશે માહિતી આપતા ગ્રંથ મીરાતે સિકંદરીના લેખક કોણ છે? સિકંદર ઇબ્ન મહમૂદ. સોલંકી વંશના છેલ્લા રાજા ત્રિભુવનપાળનું અવસાન ક્યારે થયું હતું? ઈસવીસન 1244માં. નરસિંહ મહેતા કયા મુસ્લિમ સુલતાનના કાર્યકાળમાં થઈ ગયા હતા? મોહમ્મદ બેગડો. વીર ધવલ વાઘેલાએ કોણે ખંભાતનો સૂબો નિમ્યો હતો? વસ્તુપાળે. કયા રાજાએ સોરઠની રાજધાની વંથલીથી જૂનાગઢમાં ફેરવી હતી? રાખેંગારે. કુમારપાળ સોલંકીએ ક્યારે જૈન ધર્મ અંગીકાર કર્યો? ઈસવીસન 1360માં. અંગ્રેજો, વલંદાઓ અને ફ્રેન્ચોએ સુરતમાં કોઠી ક્યારે સ્થાપી હતી? અંગ્રેજોએ 1612માં, વલંદાઓ અને ફ્રેન્ચોએ 1664માં. ભદ્રેશ્વરના જૈન મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કોણે કરાવ્યો હતો? ઝઘડુશાહે કરાવ્યો હતો. અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિ અફઝલ ખાને સોમનાથના મંદિર પર ચડાઈ ક્યારે કરી હતી? ઈસવીસન 1297માં. સમ્રાટ અશોકના કેટલા શિલાલેખો જૂનાગઢમાં મળી આવ્યા છે? તો અહીં એક શિલાલેખ મળી આવ્યો છે. સમ્રાટ અશોકના ટોટલ 14 શિલાલેખ છે, તેમાંથી એક એ જૂનાગઢમાં મળી આવ્યો છે. ગાંધીજીએ 1915માં અમદાવાદમાં કોના મકાનમાં આશ્રમ શરૂ કર્યો હતો? બેરિસ્ટર જીવનલાલ દેસાઈના મકાનમાં. અમદાવાદમાં નવજીવન પ્રેસની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 1911માં. અમદાવાદનું પ્રથમ પુસ્તકાલય નેટિવ લાઇબ્રેરી ક્યારે શરૂ થઈ હતી? 1849માં. સિદ્ધરાજ જયસિંહનો રાજ્યાભિષેક અમદાવાદના કયા શિવ મંદિરમાં થયો હતો? કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ. ગાયકવાડ સરકારના શાસનકાળમાં ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં સૌપ્રથમ મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ દાખલ કરાયું હતું? અમરેલી જિલ્લામાં. ઈસવીસનની પ્રથમ સદીમાં ભરૂચ બંદરનો ઉલ્લેખ કયા નામે મળે છે? બારીગાજા. ભાવનગરની કાયાપલટ કરનાર દિવાન ગગા ઓઝાનું મૂળ નામ શું હતું? ગૌરીશંકર ઉદયશંકર ઓઝા. સિહોરનો બ્રહ્મકુંડ કોણે બંધાવ્યો હતો? સિદ્ધરાજ જયસિંહે. ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ શહેરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? બીજદેવ સોલંકીએ. સુલતાન અહમદ શાહનો નમતું જોખનાર સામતસિંહ બિહોલાનું શાસન કયા સ્થળે હતું? ગાંધીનગર જિલ્લાના બહિયલ ગામે હતું. જેણે અહમદ શાહને નમતું ન જોખ્યું હતું. જામનગર શહેરની પુનર્રચના કોના શાસનકાળમાં થઈ હતી? જામ રણજીતસિંહજી. ગિરનાર પરનું નેમિનાથ દેરાસર કોણે બંધાવ્યું હતું? વસ્તુપાળે. કચ્છ જિલ્લાના ભદ્રેશ્વરનું દેરાસર કોણે બંધાવ્યું હતું? ઝઘડુશાહે. કચ્છની ભૂમિ કયા દાનવીરની યાદ અપાવે છે? ઝઘડુશાહની. કચ્છના ક્રોમવેલ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? જમાદાર ફતેહ મામદ. કપડવંજની કુંડવાવ કોણે બંધાવી હતી? સિદ્ધરાજ જયસિંહે. મુસ્લિમ ઇતિહાસકારો પાટણને કયા નામે ઓળખાવે છે? નહરવાલા તરીકે ઓળખાવે છે. કર્ણદેવ સોલંકીના સમયમાં કયો કાશ્મીરી કવિ પાટણની મુલાકાતે આવ્યો હતો? બિલહણ. ગુજરાતની રાજધાની અમદાવાદથી પાટણ ક્યારે ખસેડાઈ? ઈસવીસન 1411માં ખસેડાઈ હતી.
इंडिया गेटनी प्रतिकृति समूह शाहिद स्मारक गुजरातमां क्यां आवेलुं छे? शाहीबाग विस्तारमां त्रिकोणिया गार्डनमां आवेलुं छे। इंडिया गेटनी प्रतिकृति समूह शहीद स्मारक केटला फूट ऊंचुं छे? 35 फूट ऊंचुं छे। 16 डिसेम्बर 1999 रोज गुजरात सरकारे कारगिल विजय दिवसनी उजवणी क्या स्थळे करी हती? त्रिकोणिया गार्डनमां आवेला शहीद स्मारकमां करी हती। अमदावादनुं शहीद स्मारक कोने अर्पित करवामां आव्युं छे? आजादी पछी बाह्य आक्रमणों सामे लड़ता शहीद थयेला जवानों अने अधिकारीओना थयुं छे। आगळ जोईए। एलिस ब्रिजનું ખાતમુહૂર્ત કોના હાથે કરવામાં આવ્યું હતું? મુંબઈ ઇલાકાના ગવર્નર ડોનાલ્ડ જેમ્સના હાથે કરવામાં આવ્યું હતું। અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીમાં પ્રથમ સ્ત્રી સભાસદ તરીકે કોની નિમણૂક થઈ હતી? વિદ્યા ગૌરી નીલકંઠ। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની શરૂઆત ક્યારે થઈ? 1 જુલાઈ 1950 થી। દેશમાં સૌપ્રથમ જાહેર ક્ષેત્રમાં શહેરી બસ સેવા શરૂ કરવાનું બહુમાન કોને ફાળે જાય છે? અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ફાળે જાય છે। તારીખ છે 1/4/1997 થી શરૂઆત થઈ હતી। અમદાવાદમાં અકબરે કયો બાગ બંધાવ્યો હતો? ફતેહબાગ। કયો બાગ હતો? ફતેહબાગ। અમદાવાદનું સારંગપુર કોણે વસાવ્યું હતું? મલિક સારંગે। અમદાવાદની પ્રથમ કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટી કઈ છે? પ્રીતમનગર હાઉસિંગ કોઓપરેટિવ સોસાયટી। ગુજરાતમાં 87ઓ કાળ તરીકે જાણીતો થયેલો દુષ્કાળ ક્યારે પડ્યો હતો? તો ઈસવીસન 1631માં પડ્યો હતો। અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ કોમી હુલ્લડ કયા વર્ષે થયું હતું? ઈસવીસન 1644માં થયું હતું। અમદાવાદ ખાતેનું 1920નું રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અધિવેશન કયા સ્થળે યોજાયું હતું? હઠીસિંહની વાડીમાં યોજાયું હતું। ઈસવીસન 1929માં કોના હસ્તે વિક્ટોરિયા ગાર્ડનમાં લોકમાન્ય તિલકનું બાવલું પ્રસ્થાપિત કરાયું હતું? ગાંધીજીના હસ્તે। અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ સાબરમતી નદી પર કયા બ્રિજનું નિર્માણ કરાયું? એલિસ બ્રિજનું નિર્માણ કરાયું 1870માં। અમદાવાદમાં કેલિકો મ્યુઝિયમ ઓફ ટેક્સટાઇલ ક્યારે શરૂ થયું? ઈસવીસન 1949માં। સૌરાષ્ટ્રના કયા એકમાત્ર રાજાના જીવન પર સંસ્કૃતમાં મહાકાવ્ય રચાયું છે? તો રામાનલિક ઉપર રચાયું છે। ભૂચર મોરીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું? ઈસવીસન 1592માં। ચિત્તલની લડાઈ ક્યારે થઈ હતી? 1793માં। સરદાર સત્યાગ્રહ ક્યારે થયો હતો? 1922માં। ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી જામનગરની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 1968માં થઈ હતી। અલ-બેરૂનીના કયા પુસ્તકમાં અમદાવાદનો આશાવલી તરીકે ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? તો એનું પુસ્તક છે કિતાબ ઉલ હિન્દ। એવું પણ પૂછવામાં આવેલું છે કે કિતાબ ઉલ હિન્દ કોનું પુસ્તક છે? તો અલ-બેરૂનીનું છે, યાદ રાખજો। સ્પેનિશ મુસાફિર બાર્બોસાએ અમદાવાદની મુલાકાત ક્યારે લીધી હતી? ઈસવીસન 1514માં। કયા ગોહિલ રાજાએ પોતાની રાજધાની સિહોરથી ભાવનગર ખસેડી હતી? ભાવસિંહજી ગોહિલે ખસેડી હતી સિહોરથી ભાવનગર। બંગાળ વિભાજન કયા વર્ષે રદ થયું હતું? તો 1911માં રદ થયું હતું। 1905માં ભંગ થયું હતું, એટલે કે બંગાળના ભાગલા કરવામાં આવ્યા હતા અને 1911માં તે રદ કરવામાં આવ્યા। કલકત્તાથી રાજધાની હસ્તાંતરણ કયા વર્ષે થયું હતું? 1911માં। કલકત્તા પહેલા ભારતની રાજધાની હતી, ત્યાંથી તેને હટાવી અને દિલ્હીને રાજધાની કરવામાં આવી 1911માં। તિલકની સજા ક્યારે પૂરી થઈ? તો લોકમાન્ય તિલકની સજા 1914માં પૂરી થઈ। ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ગાંધીજીએ 1920માં અમદાવાદની અંદર ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી હતી। હોમ રૂલ લીગની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1916માં। હોમ રૂલ લીગની સ્થાપના કોણે કરી હતી? એની બેસન્ટે કરી હતી। હોમ રૂલ લીગ આયર્લેન્ડમાં કોણ ચલાવતું હતું? કર્નલ આલ્કોટ ચલાવતા હતા। આગળ જોઈએ। હોમ રૂલ લીગની સ્થાપના ક્યાં થઈ હતી? અડિયારમાં થઈ હતી। ગાંધીજી કયા વર્ષે ભારત આવ્યા હતા? 1915માં। તિલકે કયા આંદોલનમાં સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકારનો નારો આપ્યો હતો? તો હોમ રૂલ આંદોલનમાં। અને સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને તે હું લઈને જ જંપીશ કોણે કહ્યું હતું? લોકમાન્ય તિલક। ગાંધીજીનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? 2 ઓક્ટોબર 1869માં થયો હતો। ગાંધીજીના પિતાનું નામ શું હતું? કરમચંદ। ગાંધીજીની શિક્ષા ક્યાં થઈ હતી? મોતીબા હાઈસ્કૂલમાં થઈ હતી। આફ્રિકામાં ગાંધીજીએ કઈ સંસ્થા સ્થાપી હતી?
હિન્દુ. ત્યારબાદ ગાંધીજી કોનો કેસ લડવા આફ્રિકા ગયા હતા? યોગરાજનો કેસ લડવા. એ સિવાય શેઠ અબ્દુલ્લાનો કેસ લડવા પણ ગાંધીજી ગયા હતા. આફ્રિકામાં કયા સ્થાને ગાંધીજી રંગભેદની નીતિનો શિકાર બન્યા હતા? ગુયાનામાં. અંગ્રેજોએ કોને કેસરે હિન્દની ઉપાધિ આપી હતી? ગાંધીજીને. અંગ્રેજોએ કોને નાઇટહુડની ઉપાધિ આપી હતી? મોતીલાલ નહેરુને. ગાંધીજીએ ઓફિસ માટે બંગલા કોની પાસેથી ભાડે લીધા હતા? ઇન્દુ ચાચા પાસેથી. ગાંધીજીએ સર્વપ્રથમ ક્યાં આશ્રમની સ્થાપના કરી હતી? કોચરબમાં. ગાંધીજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ કોણ છે? ગોખલે, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે. ગાંધીજીના રાજનૈતિક ગુરુ કોણ છે? શ્રીમદ રાજચંદ્ર. ભારતમાં ગાંધીજીનું પ્રથમ આંદોલન કયું હતું? ચંપારણ, જે ચંપારણ બિહારમાં આવેલું છે. ચંપારણ ક્યાં આવેલું છે? બિહારમાં આવેલું છે. ચંપારણ આંદોલન માટે ગાંધીજીને કોણે બોલાવ્યા હતા? નરેન્દ્ર કુમારે. ચંપારણમાં કઈ પદ્ધતિ પ્રચલિત હતી? તીન કઠિયા પદ્ધતિ. ખેડા સત્યાગ્રહ ક્યારે થયું હતું? 1917માં થયું હતું, જે ગુજરાતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ છે ખેડા સત્યાગ્રહ. ખેડા સત્યાગ્રહને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? કર નહીં. કોને ડુંગળી ચોરનું બિરુદ મળ્યું હતું? તો તે મોહનલાલ પંડ્યાને ડુંગળી ચોરનું બિરુદ મળ્યું હતું અને ગાંધીજીએ તેમને આપ્યું હતું. મિલ મજૂર આંદોલન ક્યારે થયું હતું? 1918માં થયું હતું મિલ મજૂર આંદોલન. મિલ મજૂર આંદોલનને ગાંધીજીએ કયું નામ આપ્યું હતું? સદભાવના. લવાદ રાખવાની પ્રથા કયા આંદોલનથી શરૂ થઈ? મિલ મજૂરથી. જલિયાવાલા બાગનું હત્યાકાંડ ક્યારે થયું હતું? 1919માં. જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ જે થયો તે ક્યાં આવેલું છે? જલિયાવાલા બાગ તો અમૃતસરમાં આવેલું છે, પંજાબની અંદર. કયો કાયદો કાળો કાયદો કહેવાતો હતો? રોલેટ એક્ટ. કોની ધરપકડ પંજાબમાં રોલેટ એક્ટનો વિરોધ કરતા કરાઈ હતી? સત્યપાલની. જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ કોણે કર્યો હતો? જનરલ ડાયરે. જલિયાવાલા કઈ ધારા હેઠળ કાર્યવાહી કરાઈ હતી? 144 હેઠળ. જલિયાવાલા બાગમાં સરકારી મૃત્યુઆંક કેટલો હતો? 379. જલિયાવાલા બાગમાં ખરો મૃત્યુઆંક કેટલો હતો? 1000. જનરલ ડાયરની હત્યા કોણે કરી હતી? ઉધમસિંહે કરી હતી. જનરલ ડાયરની હત્યા ક્યાં થઈ હતી? ઇંગ્લેન્ડમાં થઈ હતી. અસહયોગ આંદોલન ક્યારે થયું હતું? 1920માં થયું હતું. ચોરી ચોરામાં હત્યાકાંડ ક્યારે થયું હતું? 1922માં થયું હતું. કોના સમયમાં ગજનીએ સોમનાથ પર આક્રમણ કર્યું હતું? ભીમદેવ પ્રથમના સમયમાં. ગજનીએ સોમનાથ પર આક્રમણ ક્યારે કર્યું હતું? 1025 અથવા તો 1026, અહીં જવાબ આવશે. 1026માં કર્યું હતું. ભીમદેવ એકની રાણીઓનું નામ શું હતું? બકુલા દેવી અને ઉદયમતી, બે રાણી હતી. ભીમદેવ એકનો મંત્રી કોણ હતો? વિમલ મંત્રી હતો. કુંભારિયાના દેરા અને આરાસુરનું મંદિર કોણે બનાવ્યું હતું? વિમલ મંત્રીએ. રાણકી વાવ કોણે બંધાવી હતી? ઉદયમતીએ. રાણકી વાવ ક્યાં આવેલી છે? પાટણમાં આવેલી છે. રાણકી વાવ કેટલા માળની છે? 7 માળની છે. કર્ણદેવની માતાનું નામ શું હતું? ઉદયમતી. કર્ણદેવના લગ્ન કોની સાથે થયા હતા? મયણલા દેવી એટલે કે મિનળ દેવી સાથે. મિનળ દેવીનું મૂળ નામ શું હતું? મયણલા દેવી હતું. મિનળ દેવીના પિતાનું નામ શું હતું? જયકેસી, જેઓ કર્ણાટકના રાજા હતા. કર્ણદેવ પર કોણે આક્રમણ કર્યું હતું? નરવર્માએ કર્યું હતું. કર્ણદેવ પર આક્રમણ કરનાર ક્યાંનો રાજા હતો? માળવાનો રાજા હતો નરવર્મા. કર્ણદેવની મૃત્યુ સમયે સિદ્ધરાજ કેટલા વર્ષનો હતો? 3 વર્ષનો હતો અને ત્યારથી તેણે ગાદી સંભાળી હતી અને રાજમાતા મિનળ દેવી છે તે બધું સંચાલન કરતા હતા. સિદ્ધરાજ જયસિંહનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? પાલનપુરમાં થયો હતો. કઈ સિદ્ધરાજ જયસિંહની ઉપાધિ નથી? તો સિદ્ધ સિદ્ધેશ્વર તે નથી. એ સિવાય ઘણી બધી છે ઉપાધિ, આપણે આગળ જોઈશું. કલિકાલ સર્વજ્ઞ તરીકે કોણ ઓળખાતા હતા? હેમચંદ્રાચાર્ય. સિદ્ધરાજ જયસિંહના દરબારમાં પરમ વિદ્વાન કોણ હતા? હેમચંદ્રાચાર્ય હતા. સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન કઈ ભાષાનું પુસ્તક છે? ગુજરાતી ભાષાનું પુસ્તક છે. સહસ્ત્રલિંગ તળાવ ક્યાં આવેલું છે? પાટણમાં. સહસ્ત્રલિંગ તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું? સિદ્ધરાજ જયસિંહે બંધાવ્યું હતું. સહસ્ત્રલિંગ તળાવમાં કેટલા લિંગ છે? તો 1008 લિંગ સહસ્ત્રલિંગ તળાવ હતું, તેને ફરતે બનાવવામાં આવેલા હતા. મુનસર તળાવ ક્યાં આવેલું છે? વિરમગામમાં. મલાવ તળાવ ક્યાં આવેલું છે? ધોળકામાં. મુનસર અને મલાવ તળાવ કોણે બંધાવ્યા હતા? મિનળ દેવીએ. સિદ્ધરાજ જયસિંહ પછી
સત્તા પર કોણ આવે છે? કુમારપાળ આવે છે. કયો સોલંકી રાજા ગુજરાતનો અશોક કહેવાય છે? કુમારપાળ. પટોળા બનાવનાર પરિવારોને આશ્રય કોણે આપ્યો હતો? કુમારપાળે આપ્યો હતો. અપુત્ર ધન કોણે સમાપ્ત કરાવ્યો હતો? કુમારપાળે. અપુત્રિકા ધનની જે પ્રથા હતી તે સમાપ્ત કરાવી હતી કુમારપાળે. કુમારપાળ પછી સત્તામાં કોણ આવ્યો હતો? ત્રિભુવનપાળ. ધર્મપાળનો પુત્ર કોણ હતો? અજયપાળ. મૂળરાજ બીજો અને ભીમદેવ બીજો કોના પુત્રો હતા? અજયપાળના હતા. મોહમ્મદ ઘોરીને કોણે હાર આપી હતી? ભીમદેવ દ્વિતીયએ. ભીમદેવ દ્વિતીયએ કોની હત્યા કરી હતી? સોમેશ્વરની. કયો શાસક ભોળા ભીમ તરીકે ઓળખાય છે? તો ભીમદેવ દ્વિતીય, ભોળો ભીમ. સોલંકી વંશનો છેલ્લો શાસક કોણ હતો? ત્રિભુવનપાળ હતો. ધોળકાના રાજા કોણ હતા? લવણ પ્રસાદ. ધવલકનું મૂળ નામ શું હતું? વીર ધવલ. વિસનગરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? વિસલદેવે. વિરમગામની સ્થાપના કોણે કરી હતી? વિરમદેવે. દેલવાડા મંદિર કોણે બનાવ્યા હતા? વસ્તુપાળ અને તેજપાળે માઉન્ટ આબુની અંદર દેલવાડાના દેરાઓ બનાવેલા છે. જેઠાણી દેરાણીના ગોખલા ક્યાં આવેલા છે? માઉન્ટ આબુ પર આવેલા છે. અનુપમા દેવી કોના પત્ની હતા? તેજપાળના. લીલાદેવી કોની પત્ની હતી? તો વસ્તુપાળના પત્ની હતા. તેજપાળ, અનુપમા દેવી, વસ્તુપાળ, લીલાદેવી. યાદ રાખજો, પૂછાય છે. 13મી સદીના અંત ભાગમાં કોણે ગુજરાતના છેલ્લા સોલંકી રાજા કર્ણદેવને હરાવી ગુજરાતને દિલ્હી સલ્તનતનો એક ભાગ બનાવ્યો હતો? અલાઉદ્દીન ખિલજીએ. સિંધુ સંસ્કૃતિનું કયું સ્થળ ગુજરાતમાં આવેલું નથી? તો મંડી છે તે ગુજરાતમાં આવેલું નથી. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ પોતાનું પ્રથમ વેપારી મથક ક્યાં બનાવ્યું હતું? સુરતમાં. ગુજરાતમાં રાજ્યમાં સૌ પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસન ક્યારે લાદવામાં આવ્યું હતું? 1971માં પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગ્યું હતું ગુજરાતમાં. સિદ્દી સૈયદની જાળી જે નામથી ઓળખાય છે તે સિદ્દી સૈયદ કોણ હતા? તો તે ગુલામ હતા. 1947માં ગુજરાતમાં કયા રજવાડાએ ભારતીય સંઘમાં જોડાવાના કરાર ઉપર સહી કરવા ઇનકાર કરેલ હતો? જૂનાગઢ. ગિરાસદારી પ્રથા નાબૂદ કરતો સૌરાષ્ટ્ર જમીન સુધારણા કાયદો એટલે કે સૌરાષ્ટ્ર લેન્ડ રિફોર્મ એક્ટ કયા વર્ષમાં અમલમાં આવેલ હતો? 1951માં. શ્રી મોહનલાલ પંડ્યા અને શંકરલાલ પરીખ કઈ ચળવળ સાથે સંકળાયેલા હતા? ખેડા સત્યાગ્રહ. અંગ્રેજોએ ગુજરાતમાં સીધું શાસન કરેલ હોય તેવું કયું રાજ્ય હતું? બ્રોચ એટલે કે ભરૂચ, જેને અંગ્રેજો બ્રોચ તરીકે ઓળખતા હતા. કયા મુગલ રાજવીએ ગુજરાતમાં મુગલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી? અકબરે. ઈસવીસન 1802માં સુરત આપીને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં જોડાવાની સંધિ કોણે કરી હતી? દામાજી ગાયકવાડે. કયા યુગ દરમિયાન ઈરાનના ઝરથોસ્તીઓ પોતાના ધર્મને બચાવવા વતન છોડીને ગુજરાતમાં સંજાણ બંદરે આવીને વસ્યા અને પારસી તરીકે જાણીતા થયા? તો તે હતા અનુમૈત્રક યુગમાં આવેલા. કયા રાજવીના શાસનકાળ દરમિયાન છત્રપતિ શિવાજીએ 2 વખત સુરત લૂંટ્યું હતું? ઔરંગઝેબના સમયમાં. ઈસવીસન 1407માં બીરપુરમાં ગુજરાતના સ્વતંત્ર મુસ્લિમ શાસનકાળની સ્થાપના કોણે કરી હતી? મુઝફ્ફર શાહ પ્રથમ. ઈસવીસન ખાલી જગ્યામાં ગાંધીજીએ પોતાના 78 સાથીઓ સાથે મીઠાના કાયદાનો ભંગ કર્યો હતો. ઈસવીસન 1930માં 12મી માર્ચ 1930ના રોજ સાબરમતી આશ્રમથી દાંડી યાત્રા શરૂ થઈ હતી. ઈસવીસન 1972માં ગુજરાતની ચોથી વિધાનસભાની કુલ બેઠકો કેટલી હતી? 168. રાષ્ટ્રવાદી આંદોલનોમાં ગુજરાતમાં સશસ્ત્ર ક્રાંતિની ભૂમિકા તૈયાર કરનાર સર્વપ્રથમ નેતા કોણ હતા? શ્રી અરવિંદ ઘોષ. સાબરમતી આશ્રમનું મૂળ નામ શું હતું? સત્યાગ્રહ આશ્રમ. હિન્દ સ્વરાજના લેખક કોણ છે? મહાત્મા ગાંધી. અમદાવાદની ફરતે 12 દરવાજા ધરાવતી દિવાલ કોણે બનાવી હતી? મોહમ્મદ બેગડાએ. અમદાવાદમાં કઈ મસ્જિદમાં ઝુલતા મિનારા આવેલા છે? સીદી બસીરની મસ્જિદ. અંબાજી પાસેના કુંભારિયાના જૈન મંદિરો કોણે બંધાવ્યા હતા? વિમલ મંત્રીએ બંધાવ્યા હતા કુંભારિયાના દેરાઓ. કોના સમયમાં આબુ પરનો આદિનાથનો ભવ્ય પ્રસાદ બંધાવ્યો હતો? ભીમદેવ પ્રથમ. કચ્છના દરિયાકાંઠે સમુદ્ર વેપાર વિકસે તે સારું રાખેંગારજી 1876 થી 1941 દ્વારા
કયા બંદરનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો? કંડલા બંદરનો. 5મી સદીમાં વલ્લભી રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી હતી? સેનાપતિ ભટ્ટારકે કરી હતી. કાઠિયાવાડમાં 1663માં ઔરંગઝેબ સામે કોણે બળવો કર્યો હતો? રાયસિંહજીએ કર્યો હતો. ડૂબી ગયેલ દ્વારકાની શોધ કરવાનું શ્રેય કયા ભારતીય પુરાતત્વવિદને ફાળે જાય છે? S.R. રાવ. કયા પ્રાચીન ભારતીય શહેનશાહની રાજાજ્ઞા આદેશ ગિરનાર પર્વતના ખડક પર કોતરવામાં આવેલ છે? અશોકનો શિલાલેખ આવેલો છે જૂનાગઢમાં. સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજા એવા પ્રથમ ભારતીય શાસનકર્તા હતા કે જેઓએ રાજ્યમાં મફત અને ફરજિયાત પ્રાથમિક શિક્ષણની શરૂઆત કરી હતી. સખસ્તાન એટલે કે સેસ્તાનમાંથી શકને ગુજરાતમાં આવવા માટેનું નિમંત્રણ કયા જૈન સાધુએ આપ્યાનું કહેવાય છે? કલ્કાચાર્ય. ફ્રાન્સ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ સૌ પહેલી વેપાર માટેની કોઠી કયા સ્થળે સ્થાપી હતી? સુરતમાં. હાથીના અવશેષો કયા સ્થળેથી મળી આવ્યા હતા? રોજડીથી. પુરાતત્વવિદ રોબર્ટ બ્રુસફૂટનું નામ ગુજરાતમાં કયા યુગના અવશેષો શોધવા માટે પ્રખ્યાત છે? આદિ અશ્મ યુગ. માઉન્ટ આબુ પાસે મોહમ્મદ ગોરીને કોણે પરાજય આપેલ હતો? ભીમદેવ સોલંકી બીજો. ગુજરાતમાં ગુપ્ત વંશના શાસન બાદ કયા વંશના શાસકોએ ઈસવીસન 5મી થી 8મી સદી દરમિયાન શાસન કરેલ હતું? મૈત્રક વંશ. સાર્વજનિક જન વિતરણ પ્રણાલીને એટલે કે PDS કેશલેસ કરવામાં ભારતમાં પ્રથમ રાજ્ય બન્યું કયું બન્યું? ગુજરાત બન્યું હતું. ગુજરાતના કયા સ્થળ ખાતે સિંધુ સંસ્કૃતિના સમયના નિશાનીવાળા કે નામવાળા પાટિયા કે બોર્ડ મળી આવ્યા હતા? ધોળાવીરાથી સાઇન બોર્ડ મળી આવ્યું હતું. ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર સલ્તનત કાળ દરમિયાન કયા અધિકારીને નિઝામુલ મુલ્ક કહેવામાં આવે છે? વજીર મંડળનો વડો. વોકર સેટલમેન્ટ કઈ બાબતથી સંબંધિત છે? ખંડણીથી છે. વન મહોત્સવ 2016 અંતર્ગત જાહેર કરાયેલા નવા વનોમાં શહીદ વન ક્યાં બનાવવામાં આવશે? ભૂચર મોરીમાં બનાવવામાં આવશે, જ્યાં ભૂચર મોરીનું યુદ્ધ થયું હતું ત્યાં. પાટણના સિલ્કના પટોળા સાડીના વણાટનો ઉદ્ભવ કયા શાસકોના સમયમાં થયેલ હતો? સોલંકી. ગાંધીજીની આત્મકથાનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કોણે કર્યો હતો? મહાદેવભાઈ દેસાઈએ. ભગવત ગોમંડળ શબ્દકોશના સંપાદક કોણ હતા? ચંદુલાલ બહેચરદાસ પટેલ. જ્યાં દિલ્હીમાં રાજવી તરીકે હુમાયો હતો ત્યારે ગુજરાતમાં કોનું શાસન હતું? બહાદુર શાહનું હતું. જ્યારે દિલ્હીમાં કોણ હતો? હુમાયુ હતો. ત્યારે ગુજરાતમાં કોણ હતો? બહાદુર શાહ. લોથલનું ઉત્ખનન કાર્ય કોણે કરાવ્યું હતું? S.R. રાવ. 18મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં ગુજરાતમાં ખંડણી ઉઘરાવવાની પ્રથાઓ પૈકી પ્રથાને ખીચડી કહેવામાં આવતી હતી. તો મુલ્કગીરી અથવા તો મુલકગીરી જે હતી તેને ખીચડી કહેવામાં આવતી હતી. ઈસવીસન 1884માં કયા શહેરમાં મીઠાના કર વિરુદ્ધ તોફાનો થયા હતા? સુરતમાં. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના પ્રદેશોમાં ગુજર પ્રતિહારોનું શાસન હતું ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં કોનું શાસન હતું? રાષ્ટ્રકૂટોનું. ઉત્તરમાં હતા ગુર્જર પ્રતિહારો અને દક્ષિણમાં હતા રાષ્ટ્રકૂટો. ધરસેન પહેલો, હોલસિંહ, ધ્રુવસેન અને ધરપટ રાજાઓ કયા વંશના છે? તો તે મૈત્રક વંશના રાજાઓ હતા. ઈસવીસન 1423માં અહેમદ શાહે કયા શહેરમાં જામા મસ્જિદ બંધાવી હતી? અમદાવાદમાં, જે ગુજરાતની સૌથી મોટી મસ્જિદ છે. દેવગીરીમાં કોનું શાસન હતું? યાદવોનું. સોલંકી યુગના વૈભવનો ખ્યાલ આપતી રાણીની વાવ કેટલા માળની બંધાયેલી છે? તો 7 માળમાં બંધાયેલી છે રાણકી વાવ. દાંડીકૂચની શરૂઆત કયા દિવસે થઈ હતી? 12મી માર્ચ 1930ના રોજ. ગુજરાતમાં 16મા મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો વિજયભાઈ રૂપાણી 16મા હતા. અત્યારે 17મા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે. ખેડા સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો? 1918માં. ભગવત ગોમંડળની રચના કરાવનાર ભગવતસિંહ મહારાજ કયા રાજ્યના રાજવી હતા? ગોંડલ રાજ્યના. આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્યનું સાંસારિક નામ જણાવો. ચાંગદેવ. સ્થિરમતી અને ગુણમતી કઈ વિદ્યાપીઠના આચાર્ય હતા? વલ્લભી વિદ્યાપીઠના આચાર્ય હતા. વાટાપદ્ધતિ કયા સુલતાને દાખલ કરી હતી?
સુલતાન અહમદ શાહે. ગિરનારના સુદર્શન તળાવનું સમારકામ કરાવનાર સુવિશાખ કયા રાજાનો અમાત્ય હતો? રુદ્રદામાનો. અકબરે ગુજરાત પર વિજય મેળવ્યા બાદ તેના વહીવટ માટે સૌપ્રથમ કોને નિમ્યો? મિર્ઝા અજીઝ કોકાને. ગુજરાત રાજ્યની વિધાનસભા પ્રથમ ચૂંટણી ક્યારે યોજાઈ હતી? 1962માં. ગુજરાત વિધાનસભાની કુલ કેટલી બેઠકો છે? વર્તમાનમાં 182 છે. સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના સૌપ્રથમ મુખ્યમંત્રીનું નામ જણાવો. ઉચ્છંગરાય ઢેબર. કયા શહેર પાસે અશોકનો શિલાલેખ છે? જૂનાગઢમાં છે. ગુજરાતનો ઇતિહાસ સૌપ્રથમ કોના દ્વારા લખવામાં આવ્યો છે? એદલજી ડોસાભાઈ. ભગવદ્ ગોમંડળ કેટલા ભાગમાં બહાર પડ્યું છે? 9 ભાગમાં બહાર પડેલું છે ભગવદ્ ગોમંડળ. અમીર નગરીના ગરીબ ફકીરનું બિરુદ કોને મળ્યું છે? ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક. અમીર નગરીના ગરીબ ફકીર. ગુજરાતનું કયું દેશી રાજ્ય પાકિસ્તાન સાથે જોડાવા તૈયાર થયું હતું? જૂનાગઢ. ખેડાના સત્યાગ્રહ સમયે ગુજરાત સભાના પ્રમુખ કોણ હતા? ગાંધીજી હતા. સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન ખેડાનો સત્યાગ્રહ શા કારણોસર કરવામાં આવ્યો હતો? મહેસૂલ માફ કરવા માટે. તો મિત્રો આ હતા 1000 પ્રશ્નો. આપણે 1000 પ્રશ્નો જોયા. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા બધા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો. ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં આપેલા બેલને પ્રેસ કરો જેથી રોજે રોજ આપને નવા વિડીયો અને નવી માહિતી મળતી રહે.